Are we live? Yes, we are. Live. Nah. Okay, let's wait 5 more minutes for more to মানে আরো মানুষ যাতে আসে for more people to join. আচ্ছা 19 জন লাইভ হয়েছে we start Yeah, I think you should start. I guess we should start now. Are you all ready? শোনা যাচ্ছে আমাকে? You guys are muted. Mute করা তো তোমরা। hello everyone, greetings and welcome to our webinar brought to you by Cognita College Consulting and hosted by Notebasket. So this is the first day of our webinar of Road to Foreign Studies, and we'll be hosting about our first segment is about USA college admissions process, and we will be talking about it throughout and go in depth about the whole procedure. And today we have our guests, Ahnaf Saad Bhaiya and Faiaz Azmain Bhaiya. Both are successful college admits of a class of 25 and 26.
Ahnaf Saad Bhaiya is a rising freshman at John Hopkins University, and a class of 25 rising freshmen. And is a high school student at Notre Dame College. And Faiaz Azmain Bhaiya is a rising freshman at University of Alabama, class of 26. Bhaiyas, would you introduce yourself to the audience, please? Passing the mic to you. Okay, so I'm gonna start from myself. Are you okay? You here. So I guess আজকে আমরা হচ্ছে US admissions and everything নিয়ে কথাবার্তা বলবো. So আমার সাথে ফাইয়াজ আছে, and there are lots of processes and everything associated with admissions in the US, and আমরা সেই প্রসেসের মধ্যে দিয়ে গেছি. So মোটামুটি এক্সপিরিয়েন্স আছে ওগুলো নিয়ে, and আজকে বেসিক্যালি ওগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলবো. Faiaz, would you like to add something? না এই তো শব্দ বললো, so we can like start I guess. Okay, so Taha, I believe you have prepared some questions for us. So we would like to approach in this in a sort of, we question us and we answer them. That sort Yes, of way. of course. Let's move to the FAQ segment of this show, and we'll be asking some common questions addressed by many aspiring people who want to go to the USA, and we hope that our guests can confront these questions. So my first question was that, Bhaiya, as we know that people aren't that much familiar with the common application and have many problems when they go to apply into different universities, and it's one of the mediums through which they apply. And many people don't know the basics of it. So Bhaiya, it would be very, very helpful if you gave your insights into how you guys became familiar with the common application. Faiaz, I think you should start with the basics, I guess. Okay, so basically common app তো হচ্ছে ইউএস অ্যাডমিশনের ওয়ান অফ দ্য লাইক ওয়েজ যেটা পুরো অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটাকে খুবই সিম্পল করে ফেলে অ্যান্ড হচ্ছে অনেক স্মুথলি রান করা লাইক। সো আগে যেটা ছিল যে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে আলাদা আলাদা অ্যাপ্লাই করতে হতো, প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির আলাদা ফর্মস ছিল অ্যান্ড স্টাফ, বাট কমন অ্যাপ যেটা করছে হচ্ছে একটা সেন্ট্রালাইজড সিস্টেম যেটাতে তুমি মাল্টিপল জায়গায় হচ্ছে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন একটা ইয়ে দিয়ে। আপনার একটা অ্যাকাউন্ট থাকবে, ওই অ্যাকাউন্টটা আপনি এভাবে সেট আপ করবেন, ওখানে হচ্ছে আপনার কি বলে হচ্ছে আপনার একাডেমিক রেকর্ডস, এক্সট্রা কারিকুলার রেকর্ডস, তারপর টিচার রেকমেন্ডেশন সবকিছু আপনার প্রোফাইলে থাকবে। এন্ড আপনি এই প্রোফাইলটাই হচ্ছে মাল্টিপল ইউনিভার্সিটিজ, ম্যাক্সিমাম 20 যেটা কমন অ্যাপের লিমিট। সো এই ম্যাক্সিমাম 20 ইউনিভার্সিটিজে আপনি হচ্ছে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা পাঠাতে পারবেন। সো কমন অ্যাপটা হচ্ছে বেসিক্যালি এই জিনিসটাই। অ্যান্ড আহনাফ, ইফ ইউ উড লাইক টু অ্যাড সামথিং। আচ্ছা, কমন অ্যাপে হচ্ছে যেটা বললো ভাই হচ্ছে 20টা ম্যাক্সিমাম ইয়েতে করা যায়, এন্ড এখানে কয়েকটা সেকশন আছে কমন অ্যাপগুলোতে। সো কমন অ্যাপে হচ্ছে যেমন প্রথমে কিছু সেকশন থাকে অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ, যেখানে তোমাদের নাম, তোমাদের ফ্যামিলির ডিটেইলস এন্ড এভরিথিং সবকিছু ওখানে দেওয়া হবে। দেন কামস দ্য একাডেমিক ইনফরমেশন, লাইক তোমার স্কুল সম্পর্কে, তোমার স্কুলে তোমার পজিশন কেমন ছিল, মার্কস কিরকম, এরকম টাইপের কিছু বেসিক ইনফরমেশন। লাইক সামনে আরো কিছু ব্যাপার আছে অ্যাবাউট মার্কস এন্ড স্টাফ, ওটা পরে আসছে। yeah, there's that. এরপরে হচ্ছে লাইক there's another section for the demographics, যে মনে করো তুমি কোন দেশে বা হচ্ছে তুমি কাইন্ড অফ কোন জাতির। ফর এক্সাম্পল যেমন আমরা হচ্ছে এশিয়ান ফর এক্সাম্পল, বা আমরা হচ্ছে ব্রাউন বলবে আমেরিকানরা আমাদের, বাট লাইক ডেমোগ্রাফিক্স বলতে হোয়াইট পিপল, ব্ল্যাক পিপল, লাতিনা যারা, এরকম মানে এই সেকশনটা আছে। দেন ফাইনালি একটা সেকশন আছে যেটাকে বলা হচ্ছে কোর্সেস এন্ড গ্রেডস সেকশন। ওইখানে হচ্ছে তোমার লাইক ক্লাস 9 থেকে 12 পর্যন্ত যত তোমার হচ্ছে এক্সামস আছে সবগুলোর যে রেজাল্ট গুলো, স্কোরস গুলা, এন্ড তোমার ক্লাসে পজিশন কেমন ছিল, সবগুলোর ডিটেইলস তুমি হচ্ছে ফিল আপ করবা। সো দ্যাট বেসিক্যালি সামস আপ দ্য কমন অ্যাপ্লিকেশন। মানে সোজা কথায় অ্যাপ্লাই করতে একটা ইউনিভার্সিটি তোমার কাছে যতগুলো ইনফরমেশন চাইতে পারে সেটার একটা মানে
সেটা সবকিছু ওখানে আছে মানে কোয়েশ্চেন আকারে। এন্ড দেন কামস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট, সেটা হচ্ছে যে তোমাকে কমন অ্যাপে একটা পার্সোনাল স্টেটমেন্ট লিখতে হয়, যেটা বা কমন অ্যাপ এসেও বলতে পারি আমরা। ইটস অ্যান এসে অন সাম প্রম্পটস, মানে অনেকগুলো প্রম্পট থাকে, ওর মধ্যে 7টার মতো প্রম্পট থাকে, ওর মধ্যে থেকে তুমি একটা চুজ করে একটা এসে লিখবা, 650 ওয়ার্ডের একটা এসে, যেটা হচ্ছে হয়তো বা তোমার সম্পর্কে একটা খুবই মানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা নিয়ে কথাবার্তা বলবে। সো অ্যাবাউট দ্য এসে, ওইটা অনেক ইম্পর্টেন্ট কাইন্ড অফ একটা জিনিস, মানে ওটা সব জায়গাতে যাবে, সব ইউনিভার্সিটিতে যাবে। এরপরের যে স্টেজটা সেটা হচ্ছে যে যখন তুমি ইউনিভার্সিটি চুজ করবা, ম্যাক্সিমাম 20টা ইউনিভার্সিটিতে করা যায়, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন যে তুমি মানে এর কম করতে পারবে না। যেমন আমি 14-15টাতে অ্যাপ্লাই করছি, এরকম কয়েকটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করছি। সো ওগুলাতে তুমি করলে লাইক ওই প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির জন্য আমার আলাদা একটা সেকশন আছে। যখন তুমি ইউনিভার্সিটি সেকশনে যাবে দেখবা যে ইউনিভার্সিটির নিজস্ব কিছু কোয়েশ্চেন্স আছে যেটা ইউনিভার্সিটি জানতে চায়, নট লাইক কমন অ্যাপ থেকে কমন কোয়েশ্চেন যেগুলো সব ইউনিভার্সিটি যাবে। যেমন ইউনিভার্সিটি যা এরকম জানতে চাইতে পারে যে তুমি এই ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে কোত্থেকে জানছো, এটা একটা ইনফরমেশন হইতে পারে। আবার ধরো বিভিন্ন অন্যান্য ইনফরমেশন থাকতে পারে যেগুলো স্পেসিফিক টু দ্যাট ইউনিভার্সিটি। অ্যান্ড ফাইনালি ইউনিভার্সিটি যেটা চায় সেটা হচ্ছে যে they have some supplementary essays of their own, like এই যে আমি যে বারবার এসে এর কথাটা বলতেছি, essays are an important factor when it comes to US admissions. like একটা এসে তোমার সম্পর্কে অনেক কিছু বলতে পারে, যেটা কয়েকটা মার্কশিট বা কয়েকটা কি বলে যে নাম ঠিকানা ওগুলো কিন্তু বলতে পারে না তোমার সম্পর্কে। তো প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির আলাদা কিছু এসে থাকে নিজেদের, যেগুলো ছোট ছোট হয়, কমন অ্যাপ পার্সোনাল স্টেটমেন্টের মতো এত বড় না, 650 ওয়ার্ডের না, বাট ছোট ছোট এরকম বিভিন্ন এসেস থাকে ওইগুলা। এন্ড হচ্ছে আরেকটা যেটা ফিচার কমন অ্যাপের, সেটা হইতেছে তুমি রেকমেন্ডেশন লেটার তোমার টিচারদের কাছ থেকে ওগুলো তুমি ওখানে মানে কাইন্ড অফ অ্যাটাচ করতে পারবা। রেকমেন্ডেশন লেটার্স অলসো প্লে আ ভেরি ক্রুশিয়াল রোল ইন অ্যাডমিশনস ইন ইউএস ইউনিভার্সিটিস। তারা ইউজুয়ালি যেটা করে যে তোমার 2জন টিচারের কাছ থেকে তারা হচ্ছে রেকমেন্ডেশন লেটার চায়। এন্ড ফাইনালি আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা বা পার্ট অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন, সেটা হচ্ছে যে কাউন্সিলর বলতে একটা জিনিস আছে। সো আ কাউন্সিলর ইজ সামথিং মানে আ পারসন যে হচ্ছে তোমার যে স্কুল বা তোমার যে কলেজ যেখানে তুমি এই মুহূর্তে পড়াশোনা করতেছো, সেই ইনস্টিটিউশনের সাথে তুমি যে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতেছো ওদের অফিসিয়াল যে যোগাযোগ যে হবে, যার মাধ্যমে ওরকম একজন স্কুল অফিসিয়াল। এটা যে কেউ হইতে পারে। অনেক স্কুলে যেমন মনে করো কাউন্সিলর নামে একজন আলাদা মানে ইটস আ সেপারেট পোস্ট অনেক স্কুলে। ফর এক্সাম্পল বিশেষ করে লাইক এনসিটিভি স্কুলগুলোতে, ন্যাশনাল কারিকুলাম স্কুলগুলোতে ইউজুয়ালি আলাদা পোস্ট থাকে না, বাট অনেক সময় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে থাকতে পারে। ইন আদার কেসেস আমাদের ন্যাশনাল কারিকুলাম স্কুলগুলোতে অনেক সময় হচ্ছে মানে যে কোনো টিচার বা প্রিন্সিপাল তারা হচ্ছে মানে কাউন্সিলর হিসেবে অ্যাক্ট করতে পারে, যে কোনো স্কুল অফিসিয়ালি পারে। সো তারা হচ্ছে তোমার তোমার যত ট্রান্সক্রিপ্ট মানে তোমার স্কুলের প্রোগ্রেস রিপোর্ট গুলা, এরপরে রেকমেন্ডেশন লেটার সবকিছু হচ্ছে তারা হ্যান্ডেল করে, তোমার যত অফিসিয়াল ডকুমেন্টস আছে। সো কমন অ্যাপের মাধ্যমে তুমি তাদেরকে হচ্ছে লিংক করতে পারবো তোমার অ্যাপ্লিকেশনের সাথে। তুমি হচ্ছে কমন অ্যাপের মাধ্যমে তোমার কাউন্সিলর আর তোমার রেকমেন্ডেশন লেটার যারা লিখবে যে টিচাররা, অথবা যদি অন্যরা তোমাকে রেকমেন্ডেশন লেটার দিতে চায়, নট জাস্ট টিচার্স, ইন দ্যাট কেস তুমি তাদেরকে ইমেল পাঠাতে পারবা এন্ড লিংক করতে পারবা তোমার নিজের অ্যাপ্লিকেশনের সাথে ওদের যে অ্যাকাউন্ট বা যেটাই বলো। সো দেয়ারস দ্যাট আর কি। Yeah, that's basically a summary of how what and how the common app works. Well, yeah, ওরকম আর কি একটা। Faiaz, if you want to add something, then we should proceed. না, কমন অ্যাপের বিষয়ে তো মানে that couldn't have been like explained better. So yeah. So thank you Saad bhaiya for making us aware of this যে মানে কিভাবে হোল প্রসেসটা লাগে, রেকমেন্ডেশন লেটার থেকে শুরু করে এসএস এন্ড অল দ্যাট স্টাফ। So now passing the mic to Ariana to ask the second question please. ওকে, সো আমাদের দেশে স্যাটসের মানে সবাই জানে মোটামুটি স্যাটসের কথা, বাট এসিটির ব্যাপারে মানে এত হাইপটা এত কম কেন? আচ্ছা, সো হ্যাঁ, আমরা যেমন হচ্ছে এই ইভেন্টে তোমরা যারা যারা এখন দেখতেছো তোমরা কিন্তু দেখছো যে আমরা কি কি দিচ্ছি, যে স্যাটের বিভিন্ন রিসোর্সেস আমরা হচ্ছে লাইক ফ্রিতে দিচ্ছি, নোট বাস্কেট হচ্ছে ফ্রিতে তোমাদেরকে প্রোভাইড করতেছে বা এরকম স্টাফ। সো স্যাটের সাথে আরেকটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেস্ট আছে যেটাকে বলা হচ্ছে এইসিটি। সো এইসিটিটা হচ্ছে এরকম মানে ইটস কাইন্ড অফ অ্যান অল্টারনেটিভ টু স্যাট, দে আর কাইন্ড অফ সিমিলার, বাট তাদের মধ্যে সামান্য কিছু পার্থক্য আছে। সো
মানে যেমন স্যাটে হচ্ছে 3টা সেকশন আছে, রিডিং, রাইটিং আর ম্যাথমেটিক্স। এসিটি তে হচ্ছে 4টা সেকশন আছে, ইংলিশ, রাইটিং, সরি ইংলিশ, রিডিং, ম্যাথ আর সায়েন্স। একটা এক্সট্রা সেকশন আছে যেটাকে বলে সায়েন্স সেকশন। সো দেয়ারস দ্যাট। এরপরে কিছু মানে স্কোরিং এর পার্থক্য আছে এন্ড স্টাফ। এরপরে ওটার স্কোরিং সিস্টেমের পার্থক্য আছে, যেমন স্যাট হচ্ছে একটা 1600 মার্কসের একটা এক্সাম, 1600 মার্কের এক্সাম, এন্ড এসিটি হইতেছে 36 পয়েন্টস এর একটা এক্সাম, 36 এর মধ্যে ওটা স্কোরিং করা হয়। আরো বিভিন্ন পার্থক্য আছে ওদের মধ্যে, যেটার জন্য তোমরা হচ্ছে, আমরা একটা ওয়েবিনার করছিলাম কয়েকদিন আগে, মি ভার্সাস রুদি বা লাইবা, হু ইজ আ স্টুডেন্ট অফ এমআইটি ক্লাস অফ 25, যে হচ্ছে আমার সাথে সামনে ফল থেকে, অগাস্ট থেকে হোপফুলি সে শুরু করতেছে এমআইটি তে। আই হ্যাড আ ডিসকাশন, রিড ফাইট উইথ হার, যে স্যাট দেওয়া উচিত নাকি এইসিটি দেওয়া উচিত। সো আই রিপ্রেজেন্টেড স্যাট and she represented the ACT. So there's that, and there are several reasons why this is not popular compared to SAT. সেটা হচ্ছে যে ACT অনেকে চিনে না, there's that, and resources অনেক কম comparatively ACT। লাইক SAT এর যেমন অনেক রিসোর্স আছে, লাইক নোট বাস্কেট নিজেই তো হইতেছে এত বড় একটা লিস্ট বানাইছে, যে বিভিন্ন বুকস আর ওয়ার্কশিটস এন্ড এভরিথিং। লাইক এতগুলো লাগে না, এতগুলো পড়াও লাগে না, তুমি একটা দুটি শেষ করতে পারবা না রিয়েলিস্টিক্যালি। বাট ওই তো মানে দেখো অনেক বড় কিন্তু লিস্ট বানাইতে পারছে। বাট ACT-র রিসোর্সেস যদি আমি খুঁজছে যে এত বেশি কিছু কিন্তু পাওয়া যাবে না, বা পাওয়া গেলেও সেটা এতটা ইজি হবে না পাওয়া। সো দেয়ারস দ্যাট। এন্ড ইয়া মানে আর এসিটি কম্পারেটিভলি নিউ স্যাটের তুলনায়, সো অনেকে হয়তো এটা সম্পর্কে এখনো জানেই না। সো দেয়ারস দ্যাট। উই এট কগনিটা উই আর ট্রাইং টু like make the ACT popular, and আমরা resources দিব and stuff. So আপাতত we are gonna talk about the SAT because আমরা থার্ড ডে তে হচ্ছে SAT নিয়ে আরেকটা সেশন রাখতেছি। সো আর নোট বাস্কেট সব স্যাটের রিসোর্সেস গুলা দিচ্ছে। সো মানে ওইটা যেহেতু বেশি পপুলার, সো ইয়া ইউজুয়ালি মানুষ স্যাটই বেশি দেয়। বাট ইউ শুড ডেফিনেটলি ট্রাই এসিটি ইফ ইউ ক্যান। লাইক ওদের অনেক অ্যাডভান্টেজ আছে যেটা স্যাট নাই। সো ওটা দেখতে চাইলে আমাদের ওয়েবিনারটা দেখতে পারো, যেটা আমাদের ওয়েবসাইটে আছে। এক্সকিউজ মি। ওকে, আই এম ব্যাক। Okay, Faiaz. আচ্ছা, সাদ ভাইয়া is back. Yeah, that was basically it. Like, you should probably proceed. So now to the third question. Thank you, Bhaiya, for আচ্ছা, বিফোর taking দ্যাট us. মানে would you like to suggest like SATs এর কতদিন লাগে প্রিপেয়ার করতে? would you like to suggest আমাদের যারা যারা লাইভ দেখছে তাদেরকে? Yeah, like first of all, there is no objective answer to this because এক একজনের এক এক টাইম লাগতে পারে, বাট ইউজুয়ালি মানুষজন হচ্ছে 1 থেকে 3 মাস প্রেপ নিতে পারে। যেমন অনেকে হচ্ছে লাইক এক দুই মাসে অনেকে করতে পারে, 2-3 মাসে অনেকে নিতে পারে। সো দেয়ার ইজ নো কি বলে যে আইডিয়াল টাইম, বাট লাইক আমি বলবো যে 2 মাস প্লাস অর মাইনাস 1 মাস হইতেছে লাইক মানে দ্য মোস্ট জেনারিক এক্সাম্পল অফ কি বলে যে স্যাট প্রিপারেশন শিডিউল এরকম টাইপের। যেমন আমি পার্সোনালি হচ্ছে অ্যারাউন্ড 1 মান্থের মতো নিয়েছিলাম, বিকজ আমার টাইম ছিল না। আমি ডিসেম্বরে দিচ্ছি, আর তার আগে আমার অনেক জিনিসপাতি ছিল, এ লেভেলস এর অল দ্যাট স্টাফ। অনেকে হচ্ছে 2 মাস 3 মাস নিতে পারে। দেয়ারস দ্যাট। ইট ডিপেন্ডস, ইটস কাইন্ড অফ ডিপেন্ডস। অথবা আরো ব্যাপার আছে যে তুমি দিনে কয় ঘন্টা টাইম দিবা। সো দেয়ারস দ্যাট। তুমি যদি এখন 3 মাস বসে প্রিপারেশন নাও, তো সেক্ষেত্রে হইতেছে তুমি দিলে 20 মিনিট বা আধা ঘন্টা টাইম দিলেও কোনো সমস্যা নাই। বাট তুমি যদি হাতে থাকে 1 মাস, তো সেক্ষেত্রে ইউ শুড প্রবাবলি গিভ লাইক 2 or more hours per day. So it depends. It depends on a lot of things. Like, yeah. Faiz, do you want to add something to this? Um, it's all right, I guess. ভাইয়া, স্ট্যাটস এর রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারেও একটু বললে ভালো হয় আমাদের যারা যারা লাইভ দেখছে তাদের জন্য। Saturday registration হচ্ছে, হ্যাঁ Faiz, continue please. ওকে, সো হচ্ছে স্যাটের রেজিস্ট্রেশনটা মেইনলি হচ্ছে স্যাট যে অর্গানাইজেশনটা হচ্ছে কন্ডাক্ট করে প্রত্যেকটা দেশে অ্যালং উইথ দ্য ইউএস, তারা একটা ইউএস এর নন প্রফিট অর্গানাইজেশন, সেটা হচ্ছে যে কলেজ বোর্ড। ওকে, ওদের ওয়েবসাইট হচ্ছে collegeboard.org। সো এই ওয়েবসাইটে গিয়ে যেটা করতে হবে যে ওদের ওখানে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে, এন্ড তারপরে হচ্ছে ওদের ওখান থেকে স্টেপস ফলো করলে হচ্ছে তোমরা স্যাটের রেজিস্ট্রেশন করতে পারবা। এন্ড স্যাট বছরের শেষের দিকে হচ্ছে মোটামুটি একটু মানে একটু ফ্রিকোয়েন্টলি হয়, বছরের শুরুর দিকেও মানে প্রতি বছর মোটামুটি ধরো 10টা থেকে 11টা টেস্ট মানে নর্মাল টাইমে হয়, বা আর একটু কম বেশি হইতে পারে, ওরকম তারা টেস্ট করে। আর বছরের শেষের দিকে প্রায় প্রতি মাসে একটা করে থাকতে পারে অনেক সময়।
আর এই তো, সো ওদের ওয়েবসাইটে গিয়ে মেইনলি রেজিস্ট্রেশনটা করা যাবে আর কি, ওখানে পুরো প্রসেস সবকিছু দেওয়া থাকে। Okay, Bhaiya. So, Yasir, you can like move to the next question. জি হ্যাঁ ভাইয়া। Now for the third question, এই ভাইয়া আমরা জানি যে এই ইউএসএ তে রেজিস্ট্রেশন বা অ্যাপ্লাই করার সময় এই বিভিন্ন সাইকেলস থাকে, and the people who make the application or apply have to make the decision whether they should apply early or, and there are segments that early action and early decision, and এগুলোর মধ্যে যদি একটু ডিফারেন্সটা আমাদের বুঝিয়ে বলতে পারতেন, that would be very helpful. Faiaz, I think you should answer this. ওকে, সো সো হ্যাঁ, নর্মাল অ্যাপ্লিকেশন সব ইউনিভার্সিটির জন্য একটা বছরে, মানে সামনের বছর আমি যদি ফর এক্সাম্পল আমি ফল 22-তে অ্যাপ্লাই করব বা ক্লাস শুরু করব আর কি, তার মানে হচ্ছে 2022 এর সেপ্টেম্বরে আমার ক্লাস শুরু হবে। ওকে, সো সেটার সেটার জন্য আমি যদি অ্যাপ্লাই করতে চাই, সেই ক্ষেত্রে আমার অ্যাপ্লিকেশন ম্যাক্সিমাম টাইমেই 2021 সালের ভিতরে শেষ করে ফেলতে হবে। অ্যান্ড সেটার জন্য রেজিস্ট্রেশন প্রায় সব ইউনিভার্সিটিতেই শুরু হবে হচ্ছে 2021 এর আগস্ট মাস থেকে। সো আগস্ট মাসে কমন অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করে দিবে, অ্যান্ড সবগুলো ইউনিভার্সিটি তাদের নিজস্ব যাদের অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল আছে, তারপর কমন অ্যাপের মতো আরেকটা পোর্টাল যে কোয়ালিশন অ্যাপ, তারাও ওপেন করে দিবে। এই সবগুলা পোর্টাল ওপেন হবে আগস্টে। এখন বিভিন্ন সাইকেলের যে ব্যাপারটা, সেটা হচ্ছে যে আর্লি ডিসিশন একটা সাইকেল, আর্লি অ্যাকশন একটা সাইকেল, আবার রেগুলার ডিসিশন হচ্ছে আরেকটা সাইকেল। এখন প্রত্যেকটার মানে যদি বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আর্লি অ্যাকশন আগে বলি। আর্লি অ্যাকশন যেটা মেইনলি করে সেটা হচ্ছে যে তাদের ডেডলাইনটা থাকে নভেম্বরের 1 তারিখ। নভেম্বরের 1 তারিখের ভিতরে তোমার হচ্ছে তোমার অ্যাপ্লিকেশনটা ইউনিভার্সিটিতে সাবমিট করতে হবে। তুমি যে একটু আগে আগে সাবমিট করলা নভেম্বরের 1 তারিখের ভিতরে, এটার জন্য ইউনিভার্সিটি তোমার ওই অ্যাপ্লিকেশনটাকে প্রায়োরিটি দিয়ে আগে আগে হচ্ছে রিভিউ করবে। আগে রিভিউ করে ডিসেম্বরের ভিতরে তোমাকে রেজাল্ট জানিয়ে দিবে। সো তুমি যদি আগে আগে রেজাল্ট জানতে চাও, সেক্ষেত্রে তুমি আর্লি অ্যাকশনে অ্যাপ্লাই করতে পারো। এবার আসি আর্লি ডিসিশনে। আর্লি অ্যাকশন আর আর্লি ডিসিশনের সবকিছুই প্রায় সেম, জাস্ট ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে আর্লি ডিসিশনে তুমি একটা ইউনিভার্সিটিতে খালি অ্যাপ্লাই করতে পারবা বা একটা কলেজে খালি অ্যাপ্লাই করতে পারবা, অ্যান্ড তুমি যদি ওই কলেজ যদি তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করে, তুমি ওই কলেজেই পড়তে হবে তোমাকে। এটা হচ্ছে একটা বাইন্ডিং এগ্রিমেন্ট টাইপের, যে তুমি যদি আর্লি ডিসিশনে টিকে যাও, কলেজ যদি তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করে, তাহলে হচ্ছে তোমার ওই কলেজেই পড়তে হবে, অ্যান্ড তুমি আর কোনো জায়গায় পড়তে পারবা না। কিন্তু তারা যদি তোমাকে আর্লি ডিসিশনে যদি তারা তোমাকে রিজেক্ট করে, তাহলে তুমি হচ্ছে অন্য কোনো কলেজ, অন্য কলেজ যারা তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করবে সেটাতে তুমি যেতে পারবা। আর রেগুলার ডিসিশন হচ্ছে নর্মাল প্রসিডিউরটাই। এটার ডেডলাইন থাকে হচ্ছে জানুয়ারি 1, জানুয়ারি 15, অনেকের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, অনেকের মার্চ পর্যন্তও থাকে অনেক ইউনিভার্সিটি। এটা ইউনিভার্সিটি টু ইউনিভার্সিটি ভ্যারি করে, বাট ম্যাক্সিমাম ইউনিভার্সিটির ডেট থাকে হচ্ছে জানুয়ারি 1 and জানুয়ারি 15, and at max জানুয়ারি 30। সো এর মধ্যে রেগুলার ডিসিশন অ্যাপ্লাই করলে তুমি ফেব্রুয়ারি লাস্ট থেকে মার্চ এপ্রিল পর্যন্ত তুমি রেজাল্ট পেতে থাকবা বিভিন্ন টাইমে। অ্যান্ড আইভি লিগ গুলা অ্যান্ড এমআইটি যেমন মার্চ 14 এর রেজাল্ট দেয় সবসময়, এটা হচ্ছে একটা এটা ওদের কি বলবো ট্র্যাডিশন টাইপের। অ্যান্ড আইভি লিগ গুলার সবগুলো একই দিনে ছাড়বে, যেটা হচ্ছে একটা আইভি ডে থাকে, ওই দিন সবাই দিবে। বাট অন্য কলেজগুলা টাইম টু টাইম তারা হচ্ছে মানে ডিপেন্ডিং অন দ্য প্রেশার অফ লাইক ফাইলস, তারা ওভাবে অ্যাপ্লিকেশনের রেজাল্ট দিয়ে দিবে ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে। এই তো। আহনাফ, ডু ইউ হ্যাভ এনিথিং টু অ্যাড? না, আমার মোটামুটি আর তেমন কিছু বলার নাই। আই থিঙ্ক আই শুড অ্যাড ওয়ান থিং, সেটা হচ্ছে যে আর্লি ডিসিশন যে জিনিসটা বললো, ইট ক্যান অলসো হ্যাভ টু রাউন্ডস। আর্লি ডিসিশন 1 হইতে পারে, আর্লি ডিসিশন 2 হইতে পারে। সো আর্লি ডিসিশন 1 যেটা, ওইটা ইউজুয়ালি আর্লি অ্যাকশনের মতো, মানে নভেম্বরে ওগুলোর ইউজুয়ালি ডেডলাইনস থাকে। অ্যান্ড আর্লি ডিসিশন 2 যেটা, ওইটা ইউজুয়ালি হচ্ছে ইয়ার মতো, লাইক রেগুলার ডিসিশনের মতোই ডেডলাইনস গুলো থাকে, জানুয়ারিতে বা এরকম টাইপের। সো ইয়া, দ্যাটস এবার ডেডলাইনের পার্থক্য, বাট দ্য থিং ইজ সেম, যে তুমি যদি আর্লি ডিসিশনে কোনো ইউনিটে টিকে যাও, ইন দ্যাট কেস তুমি অন্য সব জায়গা থেকে তোমার
অ্যাপ্লিকেশন উইথড্র করতে হবে এন্ড ওখানেই তোমাকে এনরোল হতে হবে। সো ইয়া, দেয়ারস দ্যাট। And one ভাইয়া thing I would কোনটা like to করা like বেটার? add, সেটা হচ্ছে যে ওয়ান থিং আই উড লাইক টু অ্যাড, সেটা হচ্ছে অনেক ইউনিভার্সিটিতে স্পেশাল স্কলারশিপস থাকে অ্যান্ড অনেক সিগনিফিক্যান্ট অ্যামাউন্ট অফ স্কলারশিপস থাকে। অনেকে ফুল টিউশন দেয়, অনেকে ফুল রাইড, অনেকে একটা বড় টিউশন টিউশন ফি ওয়েভ করে দেয় কিছু স্পেশাল স্কলারশিপস এর মাধ্যমে। এইরকম সবগুলা স্কলারশিপেরই ডেডলাইন প্রায় বলতে পারো হচ্ছে ডিসেম্বর 1-এ থাকে। ডিসেম্বর 1-এর ভিতরে তোমার প্রায়োরিটি যাতে তোমাকে দেয়, এজন্য এর আগে তোমার অ্যাপ্লিকেশনটা শেষ করতে হবে। তুমি যদি রেগুলার ডিসিশনেও অ্যাপ্লাই করো, তুমি ওই স্কলারশিপগুলো পেতে হলে ডিসেম্বরের 1-এর আগে তোমার অ্যাপ্লাই করতে হবে। তোমার রেজাল্ট সেম টাইমে আসবে, রেগুলার ডিসিশনের মতোই সবকিছু যাবে, কিন্তু এই আগে করলে ওরা তোমাকে হচ্ছে স্কলারশিপের জন্য কনসিডার করবে। এটাই। Now আচ্ছা, for আই the থিংক next question, আমরা Ariana, on to you. আচ্ছা ভাইয়া, আমাদের তো ইসিএ নিয়ে সবাই অনেক ওয়ারিড যে আমার ইসিএ নাই, আমি ইসিএ ছাড়া কিভাবে ফুল রাইড পাবো। সো অনেকেই ভাবে যে মানে মেডেলস না থাকলে আমরা কোনো ভালো ইউনিভার্সিটিতে যাইতে পারবো না। সো লাইক উড ইউ লাভ টু ক্লিয়ার অ্যাবাউট দ্যাট, যে ইসিএ ব্যাপারটা, ইসিএ নিয়ে সবাই ওয়ারিড থাকে। Ahnaf, ভাইয়া want to তুমি answer কি like this? আমি বলবো? হ্যাঁ, বল। আচ্ছা, সো সি হিয়ারস দ্য থিং, মানে ফার্স্ট অফ অল আমি যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে যে একটা জিনিস মাথায় রাখবা, পিপল হু গো টু ইউনিভার্সিটি বা যারা হচ্ছে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস করে, ইসিএ এন্ড স্টাফ, এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করে, তারা কেউই কিন্তু লাইক ইউনিভার্সিটিতে পাওয়ার জন্য কিন্তু এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস গুলো করে না। লাইক এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস আর সাপোজ টু বি থিংস দ্যাট ইউ লাভ টু ডু, মানে যেগুলো তুমি করতে নিজে থেকে করতে পছন্দ করো। লাইক সারাদিন তো আর পড়াশোনা করবা না, তাই না? লাইক তুমি সারাদিন পড়াশোনা করো, তুমি মানুষ না, সোজা কথা, তুমি একটা মানে কিছুই না, তুমি তুমি অমানুষ একটা। এই জন্য মানে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে হলে তোমাকে হইতেছে মানে পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন জিনিসপাতি যেগুলো তোমার ভালো লাগে and ওগুলো প্রোডাক্টিভ, মানে এখন ভালো লাগার মধ্যে এখন তুমি তাহলে বলতে পারো যে আমি সারাদিন নেটফ্লিক্সে হচ্ছে ডকুমেন্টারি দেখি, তাহলে does that count as an ECA? But here's the thing, যে মানে ECAs are supposed to be something meaningful and productive, যেগুলো তুমি করতে পছন্দ করো। অ্যাক্টিভিটিস, এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, কারিকুলামের বাইরে যে সব অ্যাক্টিভিটিস আছে, those are ECS, মানে something meaningful, something productive, something that you really love to do, তোমার সময় কাটাইতে পছন্দ করো যেসব অ্যাক্টিভিটি গুলো করে, দ্যাটস দ্যাট। এখন অ্যাবাউট দ্য অ্যাডমিশনস এন্ড ইসিএ এর রিলেশনটা, সেটা হইতেছে যে একটা ইউনিভার্সিটি যখন তুমি মনে করো অ্যাপ্লাই করতেছো একটা ইউনিভার্সিটিতে, কোন একটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে হইলে লাইক ওইখানকার মনে করো যতগুলো সিট আছে, ফর এক্সাম্পল 100টা সিট আছে, 100টা সিট থাকলে 500 জন বা 600 জনের অ্যাটলিস্ট হইতেছে মনে করো একদম চমৎকার গ্রেডস আছে। হ্যাঁ, সবাই ওখানে গোল্ডেন জিপিএ 5 পাওয়া, সবাই হইতেছে ওখানে 3টা 4টা এ স্টার পাওয়া, বহুত মানুষ আছে। বাট হাউ ডু ইউনিভার্সিটিজ ফাইন্ড আউট যে অ্যাকচুয়ালি কারা হইতেছে মানে ওখানে যাওয়ার যোগ্য? এন্ড এখানে আরেকটা জিনিস আছে, তুমি হয়তো বা এরকম অবজেক্টিভলি যোগ্যতার বারটা তুমি পার হইতে পারো, বাট ইউনিভার্সিটিজ থিঙ্ক অফ অ্যানাদার থিং, যে তুমি কি এই ইউনিভার্সিটিতে টিকতে পারবা কিনা, লাইক ক্যান ইউ থ্রাইভ ইন দিস ইউনিভার্সিটি? এটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। সো এই জন্য ইউনিভার্সিটি গুলা ওই কয়েকটা অবজেক্টিভ যে মেট্রিক গুলা, যে মনে করো তোমার ওই রেজাল্ট বা হইতেছে কি বলে যে একটা রেকমেন্ডেশন লেটার, এগুলা ছাড়াও তারা তোমার সম্পর্কে জানতে চায় যে তুমি মানুষটা কেমন। হ্যাঁ, এন্ড তুমি মনে করো যে সারাদিনই পড়ো নাকি ওই যে পড়াশোনার বাইরে তোমার যে একটা সত্তা আছে তোমার মধ্যে একটা, ওইটা সম্পর্কে ইউনিভার্সিটি গুলো জানতে চায়। এন্ড হিয়ার্স ওয়্যার অল দ্য আদার স্টাফ কাম ইনটু প্লে, লাইক এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, লাইক তুমি যেসব অ্যাক্টিভিটিস এর সাথে জড়িত আছে, ইট টেলস আ লট অ্যাবাউট ইউ। ফর এক্সাম্পল, একটা কমন এক্সাম্পল দেই, তুমি যদি ফর এক্সাম্পল ইফ ইউ ডু লটস অফ মডেল ইউনাইটেড নেশনস এন্ড পাবলিক স্পিকিং, দেন এটা তোমার সম্পর্কে বলে যে তুমি খুব এলোকুয়েন্ট একটা পারসন, যে হচ্ছে নিজেকে অনেক মানে কমিউনিকেট করতে পারো না, সম্ভব না, এক্সকিউজ মি, মনে করো যে ইট টেলস অ্যাবাউট ইউ যে তুমি মানুষের সাথে ভালো কমিউনিকেট করতে পারো, তুমি নিজেকে পৃথিবীর কাছে এক্সপ্রেস করতে পারো ভালো। সো ইট টেলস দ্যাট অ্যাবাউট ইউ। আবার যদি তুমি মনে করো তুমি ইফ ইউ আর ইনভলভড ইন অলিম্পিয়াডস, ফর এক্সাম্পল লেটস সে ইউ আর ইনটু ফিজিক্স অলিম্পিয়াডস, সো ইট সেজ যে তুমি ফিজিক্স অনেক এনজয় করো এন্ড ইউ লাভ সলভিং ফিজিক্স প্রবলেমস। সো ইয়া, মানে ইটস নট অ্যাবাউট দ্য রেকগনিশন। এই যে আরেকটা কথা যে সাম্মাম বলছে সেটা হচ্ছে অ্যাবাউট মেডালস, ফর এক্সাম্পল, লাইক recognition is definitely good, like it says that you are good at something certain,
But what admissions officer look into, that's more than কি বলে যে the recognition, মানে it's about what you did for that activity, যে you worked hard for something, তুমি একটা জিনিসের জন্য অনেক কমিটমেন্ট দিছো, অনেক টাইম তুমি ওটার পিছনে দিছো, and ওটার মধ্যে থেকে তুমি মিনিংফুল কিছু একটা গেইন করছো, that's what's most important. And not everything, not all ECAs even have a recognition. যেমন মনে করো তুমি যদি এখন একটা বলি যে ফর এক্সাম্পল একটা এক্সাম্পল যদি দেই যে ইউ আর অ্যান অ্যামেচার রোবোটিক্স এনথুসিয়াস্ট, ফর এক্সাম্পল তুমি বাসার মধ্যে বসে বসে রোবট বানাও, ইয়েস দেয়ার আর a few recognitions in robotics, for example তুমি বিডিআরও জিততে পারো বা হইতেছে আই ডোন্ট নো অনেক কন্টেস্ট আছে বা এরকম, বাট তুমি মনে করো কোনো কম্পিটিশন ছাড়া লাইক তুমি বাসায় বসে কোনো একটা লাইক আলতু ফালতু রোবট বানাও, তোমার রেকগনিশন পাওয়ার ওয়ে নাই, বাট ডাজ দ্যাট নেসেসারিলি মিন যে তোমার রোবোটিক্স এর প্রতি প্যাশন নাই, অথবা রোবোটিক্স ডাজন্ট মিন এনিথিং টু ইউ? ইট ডাজন্ট, রাইট? সো ইন দ্যাট কেস অ্যাডমিশন অফিসার লুক ইনটু দ্যাট, যে তুমি বাসায় বসে এই জিনিসটা বানাইছো, লাইক হোয়াট রোবোটিক্স মিনস টু ইউ। আবার যদি আমি আমার নিজের এক্সাম্পল দিই, আমি একজন অ্যামেচার কেমিস্ট, লাইক আমি বাসার মধ্যে বসে একটা কেমিস্ট্রি ল্যাব বানাইছিলাম এন্ড ওখানে আমি বহুত হাবিজাবি করতাম, সো ইট ডিজার্ভস অ্যানাদার স্টোরি টাইম। সো ওইটাতে আর করবো না, বেশি দূরে যাবো না, বাট হিয়ার্স দ্য থিং যে ওদিকে কিন্তু আমার রেকগনিশন নাই, বাট দ্যাট ওয়াজ ইনডিড মাই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইসিএ, যে দ্যাট প্লেড কি বলে যে এটা কতটুকু রোল প্লে করছে আমি জানি না, বাট ফর মি ইট ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আমার কমন পার্সোনাল স্টেটমেন্ট আমি লিখছি ওই পুরো একটা জিনিসের উপরে, 650 ওয়ার্ড আমি এই একটা অ্যাক্টিভিটির উপরে লিখছি। সো yeah, there's that, মানে recognitions are definitely good, but it's not a necessity. That's kind of the whole point. And Faiaz, would you like to add something? Because well, your extracurricular activities are envious, like people should envy you because of that. So yeah, you should probably add something. এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে হ্যাঁ, সবার তো আহনাফ বললো যে সবাই তো খালি পড়ালেখা করবে না, পড়ালেখার পাশাপাশি তুমি যেটাই করো সেটাকেই হচ্ছে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস হিসাবে তুমি ইউএস ইউনিভার্সিটিদেরকে বলতে পারবা। এখন কিভাবে সেটা বলবা, হয়তো বা একটা সিম্পল অ্যাক্টিভিটি তোমার কাছে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস মনেই হচ্ছে না, বাট এটা তুমি যদি ঠিক মতো ফ্রেম করতে পারো বা তুমি যদি ঠিক মতো প্রেজেন্ট করতে পারো, তাহলে হয়তো বা এটা খুবই সিগনিফিকেন্ট একটা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস হইতে পারে। ফর এক্সাম্পল, তুমি তোমার ছোট ভাই বা বোন যদি কেউ থাকে তাকে রেগুলার পড়াইতা, অ্যান্ড সো তুমি রেগুলার তাকে পড়াও। সো এই জিনিসটাতে ফার্স্টলি যেটা শো করে সেটা হচ্ছে যে তোমার কমিটমেন্ট, যে তুমি রেগুলার তাকে পড়াচ্ছ। সেকেন্ডলি যেটা শো করে যে তোমার ক্যারেক্টারের প্রতি যে ইনসাইটস গুলো যায়, তুমি খুব কেয়ারিং অ্যান্ড তুমি তোমার ছোট ভাই বা বোনকে নিয়ে কনসার্ন, এন্ড তাই ওকে তুমি হচ্ছে পড়ালেখায় হেল্প করতেছো। অ্যান্ড তারপরেও যদি তোমার পড়ালেখায় হেল্প করে, তার যদি উপকার হয়, সে যদি ভালো রেজাল্ট করতে পারে, তার ফ্রেন্ডদের থেকে ভালো রেজাল্ট করতে পারে, অথবা সে যদি কনসেপ্টগুলো বেটার বুঝে, তুমি যদি তাকে ভালো বুঝাইতে পারো, দ্যাট অলসো শোজ যে তুমি একটা ভালো টিচার, তুমি একজন ভালো কমিউনিকেটর, অ্যান্ড হচ্ছে তুমি একজনের লাইফে মোটামুটি একটা সিগনিফিক্যান্ট ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারতেছো। সো তুমি নর্মালি যদি একজনকে বলো যে আমি আমার ছোট ভাই বা বোনকে পড়াই, ইট সাউন্ডস গুড, বাট তুমি যদি তাকে একটু এলাবোরেট করে বলো যে আমি ওকে পড়াই, হ্যাঁ এটাতে হচ্ছে আমার কি কি উন্নতি হয়েছে, তাকেও যদি একটু হালকা হিন্ট দাও যে এটাতে আমার তার রেজাল্ট ভালো হয়েছে, তাকে এই কনসেপ্টগুলো বুঝতে আমি হেল্প করছি, এটা আমাকে এভাবে হেল্প, আমার নিজেকে ডেভেলপ করতে, নিজের কমিউনিকেশন স্কিলস বাড়াতে হেল্প করছে। সো দুইটা জিনিস, মানে দুইটা জিনিসের প্রেজেন্টেবিলিটি পুরাই আলাদা। সো তুমি যদি ঠিক মতো প্রেজেন্ট করতে পারো, তাহলেই হচ্ছে তোমার সব ইসিএই এখানে কাউন্ট করতে পারবা। তুমি কোনো ইসিএ, তোমার আসলে ইসিএ থাকবেই আর কি, সেভাবে যে তুমি পড়ালেখার বাইরে যাই করো সেটাকেই তুমি ইসিএ হিসেবে প্রেজেন্ট করতে পারো। তুমি বাগান করতে পারো, তুমি রেগুলার হয়তো বা ক্রিকেট খেলো, সো ক্রিকেটের প্রতি তোমার একটা প্যাশন আছে, হয়তো বা বাগান না করে হয়তো বা তুমি ছবি আঁকো, তুমি গান নাচ করো, সবগুলাই একটা লাইক তুমি অনেক সিগনিফিকেন্ট ইসিএ দেখাতে পারবা। আর আহনাফ আরেকটা যেটা বলছে যে তোমার লাইফে সেটার ইম্প্যাক্ট, সো তুমি প্রত্যেকটা যেটা ছোট ছোট কাজই করো সেটাই তোমার লাইফের উপর একটা ইম্প্যাক্ট আছে। এখন ইউএস ইউনিভার্সিটিজ জানে যে তোমার প্রত্যেকটা কাজ তোমার লাইফের উপর একটা ইম্প্যাক্ট ফেলবে, কিন্তু তোমার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তাদেরকে একটু বোঝানো যে তুমি নিজেও রিয়েলাইজ করো যে ওই অ্যাক্টিভিটিটা করে তোমার আসলে কি লাভ হয়েছে, যে তুমি জাস্ট ওইটাই করো নাই, বাট ইউ রিয়েলাইজ যে ডুইং দিস মেড ইউ দিস, যে তুমি গার্ডেনিং করে তোমার কমিটমেন্ট ইনক্রিজ করেছে, তোমার রেগুলার গাছে পানি দেওয়া, যেটা দিয়ে কমিটমেন্ট, টাইম ম্যানেজমেন্ট ইনক্রিজ করেছে, মানে টাইম ম্যানেজমেন্ট কোয়ালিটিজ ভালো হয়েছে। তারপরে তুমি অনেক কেয়ারিং হয়েছো গাছের প্রতি, অ্যান্ড
গার্ডেনিং করতে গেলে তো এমনি গাছগাছালি সম্পর্কে অনেক নলেজও আসে। সো তুমি নলেজেবল হয়েছো, তুমি যদি ঠিকমতো তোমার ইসিএ গুলো প্রেজেন্ট করতে পারো, তাহলে হচ্ছে ইউল ফাইন্ড লাইক টনস অফ ইসিএস যেটা তোমার প্রোফাইলে তুমি অ্যাড করতে পারো। হ্যাঁ, I'll just add these words. আচ্ছা, So let's I'm gonna take give some two questions. examples. I'm gonna make up two examples. So প্রথম এক্সাম্পলটা আমি ফাইয়াজের যে এক্সাম্পলটা সেটা কন্টিনিউ করতে চাই। Um, I can illustrate what a good essay or what a successful application might look like. For example, Faiaz's context দিয়ে যদি আমি বলি, let's say someone is a gardener, he loves gardening and stuff, সে গাছে পানি দিতে পছন্দ করে, প্রত্যেকদিন সে গাছটার সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পছন্দ করে। সে কিন্তু জাস্ট ভিজুয়ালাইজ যে সে একটা এসে লিখলো যেখানে হইতেছে যে সে বললো যে আমি প্রতিদিন গাছে পানি দেই, এন্ড পানি দিই, আমি আস্তে আস্তে তাদেরকে দেখছি ছোট একটা গাছ এটা আস্তে আস্তে বড় হইতেছে। সে কিন্তু এটা বলতে পারে যে এই গাছগুলো যেভাবে আস্তে আস্তে বড় হয়, এই যে আমি তাদেরকে পানি দিয়েছি, লালন পালন করতেছি। আবার সে একটা স্টোরি বলতে পারে যে একদিন আমি 2 দিনের জন্য হইতেছে বাইরে কোথাও গেছিলাম, তো আমি এসে দেখি যে গাছগুলো শুকায় গেছে। তো সেখান থেকে সে হয়তো একটা জিনিস রিয়েলাইজ করলো, যে আমি যে বললাম যে লাইফের ইম্প্যাক্ট বা রিয়েলাইজেশন গুলা, সে রিয়েলাইজ করলো যে আমরা যদি মনে করো যে গাছকে পানি না দিই বা তাদের যদি প্রতি যদি আমরা টেক কেয়ার না করি, দেন গাছগুলো যে শুকায় গেল। তো এখানে রিয়েলাইজেশন সে একটা বলতে পারে যে এই যে আমাদের আশেপাশে মানুষগুলোর সাথে আমরা যদি খারাপ আচরণ করি বা তাদের সাথে যদি আমরা তাদেরকে ইগনোর করি, আমরা ফর এক্সাম্পল তাদের টেক কেয়ার না করি আমরা, সেক্ষেত্রে তাদের সাথে আমাদের সম্পর্কটাও এরকম করে কাইন্ড অফ ড্রাই হয়ে যাবে। সো এটা কিন্তু একটা সে ওইখান থেকে একটা খুবই ম্যাটেরিয়ালিস্টিক একটা দুনিয়াবি জিনিস থেকে সে কিন্তু একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া বানাইতে পারে। দ্যাটস দ্যাট। এরপরে মনে করো যে ফাইয়াজ যেটা বললো যে আরেকটা কথা তো আছেই যে গাছ সম্পর্কে সে অনেক কিছু জানতে পারে। সো দিস কুড বি আ গুড ইন্ট্রোডাকশন যে সে দিতে পারে যে এই কারণেই আমি হইতেছে কি বলে যে ফর এক্সাম্পল আমি প্লান্ট বায়োলজি পড়তে চাই, বোটানি নিয়ে আমি পড়তে চাই। সো ইট কুড বি আ গুড transition to there. So that's that. And number two, আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিব। This is a real example of someone who probably got into Oxford and UK তে, আমি এটা UK এর কথা বলতেছি। But this thing is similar, like Oxford এর কথাটা আমি কেন বলতেছি এটা আমি এখন বলতেছি। Like Oxford and Cambridge, the top UK universities, they also look for ECS that are relevant to your কি বলে যে the subject you're applying to. So এই কারণে আমি এক্সাম্পলটা টানতেছি। তো এখানে লাইক দ্য পারসন ইন কোয়েশ্চেন সে অ্যাপ্লাই করছিল অ্যানথ্রোপোলজির জন্য। অ্যানথ্রোপোলজি হচ্ছে মানুষ সম্পর্কে যে পড়াশোনাটা, লাইক দ্য স্টাডি অফ পিপল এন্ড দ্য অরিজিন অফ পিপল এন্ড অল দ্যাট স্টাফ, এটাকে বলে অ্যানথ্রোপোলজি। সো সে তার পার্সোনাল স্টেটমেন্টে লিখছিল যে খুবই সিম্পল একটা জিনিস দিয়ে শুরু করছে। সে হইতেছে একটা রিটেলের দোকানে কাজ করতো, সে জাস্ট ক্যাশিয়ার হিসেবে একটা দোকানে কাজ করতো। এন্ড ওখান দিয়ে সে কিছু স্টোরি লিখছে যে বিভিন্ন দিন বিভিন্ন ধরনের মানুষ সে দেখে, এন্ড মাঝে মাঝে কোনো কোনো কাস্টমার হয়তো বা ভালো হয়, যারা কিনা ভালো আচরণ করে, কোন কোন কাস্টমার হইতেছে মনে করো রুড আচরণ করতে পারে। তো এখান থেকে সে যে শিক্ষাটা পাইছে যে মানুষের মন সম্পর্কে, কত মানুষের মন কিরকম, এদের মধ্যে সে একটা রিলেশন বের করছে যে সে কি যেন একটা এরকম দেখাইছিল যে কোন কোন দিন হইতেছে মানুষগুলোর আচরণ খারাপ থাকে, কোন কোন টাইমে দিনের কোন কোন টাইমে মানুষের আচরণগুলো খারাপ থাকে। সে কনক্লুড করছিল যে লাঞ্চের টাইমের আগে মানুষজন হচ্ছে যখন ক্ষুধার্ত তখন মানুষ অনেক রুড আচরণ করতে পছন্দ করে, আর লাঞ্চের পরে মানুষ যখন খাওয়া দাওয়া করে দোকানে আসে তখন মানুষ ইউজুয়ালি এত রুড আচরণ করে না। এই সম্পর্কটা, কোরিলেশনটা সে বের করছে। এন্ড দ্যাট ওয়াজ সামথিং কি বলে যে এটা দিয়ে সে একটা রিয়েলাইজেশন সম্পর্কে লিখছে যে কেন সে অ্যানথ্রোপোলজি পড়তে চায়। সে মানুষের মন বুঝতে চায়, আর মানুষের মনটা কিভাবে ইভলভ হয়েছে আগে থেকে এইটা সম্পর্কে সে পড়তে চায়। সো সি এখানে দেখতে পাইছো যে একটা সামান্য খুবই যেটা দেখে হয়তো মনে হবে যে আমার তো কোনো ইসিএ নাই, কি করছি আমি সারা সারা জীবন আমি একটা দোকানে কাজ করছি। এটা থেকে সে কিন্তু একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, মিনিংফুল, প্রোডাক্টিভ রিয়েলাইজেশন বলে একটা জিনিস কিন্তু সে বানিয়ে নিতে পারছে। সো একজন যে প্রশ্ন করছে যে ভাইয়া আমার ইসিএ নাই, তাহলে আমি কিভাবে কি করব, তোমার ইসিএ আছে, জাস্ট ফাইন্ড আউট সামথিং। ইসিএ নাই বা মিনিংফুল কিছু জীবনে করে নাই এরকম কোনো মানুষ হইতে পারে না, টু বি অনেস্ট। কিছু না কিছু তুমি তোমার লাইফে করছো, এন্ড you made someone happy, you made someone cheerful, so find out when you did. That's it basically. আচ্ছা, let's take some comments. আচ্ছা, ম্যারি আকলিমা জিজ্ঞেস করছিল, ভাইয়া আমার ইসিএ নেই, তাহলে কিভাবে ফুল স্কলারশিপ পাবো? আই গেস ইউ অলরেডি অ্যান্সার্ড দিস কোয়েশ্চেন। ওকে, দেন আর্নব ঘোষ জিজ্ঞেস করছিল, আর্লি ডিসিশন করে কোনো ইউনিভার্সিটিতে অ্যাকসেপ্টেড হওয়ার পর তারা যদি অ্যাপ্লিক্যান্টের নিড মিট না করে তাহলে কি করা যায়? Faiz, would you like to answer that? তাহলে হচ্ছে তুমি ইউনিভার্সিটি থেকে বলতে পারবা যে তুমি যেহেতু আমার নিট মিট করো নাই, মানে এটা হচ্ছে
যদি ইউনিভার্সিটিটা আগে থেকে মানে আগে থেকে তারা যদি বলে থাকে যে তারা তোমার নিড মিট করবে এন্ড তারপরেও না করে, দেন তুমি বলতে পারো যে না আমি তাহলে এখানে পড়বো না। এন্ড ফিনান্সিয়াল রিজনস এর জন্য তুমি সবসময় অপ্ট আউট করতে পারবা, কারণ দে কান্ট ফোর্স ইউ যে তুমি ফিনান্সিয়ালি ইনকেপেবল, তারা তোমাকে ফোর্স করতে পারবে না। কিন্তু তুমি এমন ইনস্টিটিউশনে না করাই বেটার যারা হচ্ছে তুমি আর্লি ডিসিশন করলা, তারপরে মানে তুমি জানো যে ওরা স্কলারশিপ দেয় না। ফর এক্সাম্পল ধরো আহ, ধরো ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগান ধরো, ঠিক আছে, তারা হচ্ছে একটা পাবলিক ইউনিভার্সিটি, অনেক ভালো ইউনিভার্সিটি, কিন্তু তারা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টসদেরকে কোনো স্কলারশিপ বা কোনো ফর্ম অফ এইড দেয় না। তুমি সেখানে যদি আর্লি ডিসিশন করে টিকে যাও, তারপরে যদি হচ্ছে তুমি দেখো যে ওরা তোমাকে স্কলারশিপ দিবে না, সেটা 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 তুমি আগে থেকে জানলা, সো সেইখানে অ্যাপ্লাই করা ঠিক হবে না। বাট এমন ইউনিভার্সিটিস যারা হচ্ছে তোমার ফুল নিড মিট করবে বলে দেয়, ডেমোস্ট্রেটেড নিড মিট করবে, ওখানে অ্যাপ্লাই করে তারা যদি তোমাকে ফুল তোমার নিড মিট না করে, সেক্ষেত্রে তুমি বলতে পারো যে না আই ওয়ন্ট অ্যাটেন্ড, এন্ড তুমি অন্য কোনো ইউনিভার্সিটিতে চলে যেতে পারো। দ্যাটস কমপ্লিটলি অলরাইট। মেহরিন মির্জা আপু I জিজ্ঞেস wanted to add করেছিল। something to the previous question. Early decision এর ওই কোয়েশ্চেনটাতে সেটা হচ্ছে যে um, তুমি তোমার ফার্স্ট স্টেপ যেটা হবে যে আগেই তুমি ইউনিভার্সিটি থেকে ইয়া করবা না, মানে কাইন্ড অফ ঘুরে সরবা না, বাট আই এম রিয়েলি সরি, এক্সকিউজ মি, বাট তুমি যেটা করবা সেটা হচ্ছে অ্যাপিল করবা। লাইক আমার নিজের সাথে যেটা হয়েছে, জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটিতে আমি আর্লি ডিসিশন 2 তে অ্যাপ্লাই করছিলাম। মানে আমি যেটা আগে বললাম, আর্লি ডিসিশন দুইটা পার্ট আছে, আর্লি ডিসিশন 1 এন্ড আর্লি ডিসিশন 2। সো আমি আর্লি ডিসিশনে করছিলাম, and তারা প্রথমে আমাকে এত ভালো এইড দেয় নাই। সো প্রথম তারা আমাকে যে এইডটা দিছিল সেটাতে আমার জন্য এফোর্ড করা অনেক কষ্ট হয়ে যেত, বাট দেন আই অ্যাপিলড। ঠিক আছে, যে ভাই আমাকে এইড বাড়ায় দেন, সোজা কথায় এটা আমি ওদেরকে অ্যাপিল করছি, এন্ড দে ওয়ার জেনারাস, মানে তারা আমাকে বাড়ায় দিছে। সো a lot of universities are pretty generous when it comes to like appealing for aid. So তোমার আগে যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে অ্যাপিল করবা। এন্ড হিয়ারস অ্যানাদার থিং, যে মনে করো আর্লি ডিসিশন কোথায় করা উচিত, এমন একটা জায়গাতে তোমার আর্লি ডিসিশন করা উচিত যেখানে তুমি অ্যাকচুয়ালি হ্যাপি থাকবা। লাইক হ্যাপি এখানে ব্যাপার আছে যে ভালো ইউনিভার্সিটি মানে যে তুমি হ্যাপি থাকবে এমন কোনো কথা নাই। লাইক আমি যখন পার্সোনালি হার্ভার্ডে অ্যাপ্লাই করি নাই ফর এক্সাম্পল, কারণ আমি জানি হার্ভার্ডে যদি আমি টিকতামও, আই উড প্রবাবলি নট বি হ্যাপি এট হার্ভার্ড। বাট অন্য একটা জায়গা যেখানে হয়তো বা তোমার মনে হতে পারে যে এটা তো লাইক টপ ইউনিভার্সিটি না, হার্ভার্ড না, আমি এখানে হ্যাপি থাকবো না, এভাবে তুমি বলতে পারো না। লাইক তুমি ওটা সম্পর্কে জানতে হবে, ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে, এন্ড পিক অ্যান ইডি স্কুল যেখানে ইউর গোনা বি হ্যাপি। সো ওখানে তুমি যদি পেয়ে যাও, এন্ড তোমার তো যাওয়াই লাগবে ওখানে, তাই না? লাইক অ্যাজিউমিং দ্যাট তোমাকে এইড দিল তারা, সো সবকিছু কনসিডার করে অ্যাপ্লাই টু সামওয়্যার যেখানে ইউ হ্যাভ এ রিয়েলিস্টিক শট অফ গেটিং ইন, দে প্রোভাইড ইনাফ এইড যদি তোমার এইড লাগে সিগনিফিকেন্টলি। এরপরে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং সেটা হচ্ছে ইউর গোনা বি হ্যাপি অ্যাটেন্ডিং দেয়ার। সো ওই তো মানে এই প্রশ্নটাই যেন না উঠে যে আমি ইডি করলে বাইর হইতে পারবো কিনা, বাইর হওয়ার প্রশ্নটাই যেন না উঠে। লাইক ইউ নিড টু বি হ্যাপি উইথ ইউর ইডি স্কুল, বুঝতে পারছো? সো ইয়া, দ্যাটস দ্যাট, মুভ অন। আমাদের আরেকটা কোশ্চেন আছে, হোয়াট আর এলএসিস এন্ড শুড আই কনসিডার অ্যাপ্লাইং টু ওয়ান? Faiz, would you like to shed some light on this? ওকে, সো এলএসির ফুল ফর্ম দিয়ে স্টার্ট করি। এলএসির ফুল ফর্ম হচ্ছে লিবারাল আর্টস কলেজেস। সো নর্মালি ইউএসএ সিস্টেমে তারা হচ্ছে কিছু লিবারাল আর্টস কলেজেস আছে অ্যান্ড হচ্ছে কিছু ইউনিভার্সিটিজ আছে। সো দ্য মেইন ডিফারেন্স বিটুইন লিবারাল আর্টস কলেজেস অ্যান্ড ইউনিভার্সিটিজ ইজ ফার্স্টলি ইউনিভার্সিটির গুলায় গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামস থাকে অ্যান্ড পিএইচডি প্রোগ্রামস থাকে অনেকগুলাতেই, ঠিক আছে। গ্র্যাজুয়েট মানে মাস্টার্স অ্যান্ড মাস্টার্স লেভেলের প্রোগ্রাম, কিন্তু লিবারাল আর্টস কলেজগুলোর ম্যাক্সিমাম গুলাতেই হচ্ছে জাস্ট আন্ডার গ্র্যাজুয়েট লেভেলের প্রোগ্রামস থাকে। সো জাস্ট তুমি ব্যাচেলর শেষ করে তারপর মাস্টার্সের জন্য তোমার একটা ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে মাস্টার্স করতে হবে। কিছু কিছু লিবারাল আর্টস কলেজে মাস্টার্স আস্তে আস্তে চালু করছে, এক দুইটা করে, বাট স্কোপটা খুবই কম, অ্যান্ড মাস্টার্সের ক্ষেত্রে স্কোপটা ইউনিভার্সিটিজে অনেক বেশি, অ্যান্ড এইটা মেইন ডিফারেন্স। তারপরে যে ডিফারেন্সটা আসে সেটা হচ্ছে যে লিবারাল আর্টস কলেজের কারিকুলাম। লিবারাল আর্টস কলেজের হচ্ছে একটা লিবারাল আর্টস কারিকুলাম থাকে, যেটা খুবই একটু একটু কম্পারেটিভলি থিওরিটিক্যাল এডুকেশনের দিকে বেশি ফোকাসড। থিওরিটিক্যাল এডুকেশন আবার এটা হচ্ছে তুমি একটু নেগেটিভলি নিতে পারবা না, কারণ ওদের থিওরিটিক্যাল এডুকেশনেও হচ্ছে অনেক হ্যান্ডস অন ট্রেনিং বা মানে হ্যান্ডস অন জিনিসপাতি থাকে, অ্যান্ড সবকিছু মিলে ওরা একটা কমপ্লিট এডুকেশন কনভে করে। কিন্তু
ইউনিভার্সিটিস গুলোতে যে অ্যাপ্লাইড সাবজেক্ট গুলো তুমি পড়তে পারবা, ফর এক্সাম্পল ইঞ্জিনিয়ারিং, তারপরে অ্যাপ্লাইড ম্যাথস, অথবা আহ, মানে এরকম অ্যাপ্লাইড যে কোনো সাবজেক্ট আর কি। সো এই অ্যাপ্লাইড সাবজেক্ট গুলা তুমি হচ্ছে লিবারেল আর্টস কলেজে পড়তে পারবে না, তোমার একটু থিওরিক্যাল সাবজেক্ট পড়তে হবে, ফর এক্সাম্পল কম্পিউটার সায়েন্স। বাট তুমি যদি কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চাও, সেক্ষেত্রে তোমার ইউনিভার্সিটিস চুজ করাই বেটার, লিবারেল আর্টস কলেজ না। আবার ধরো তুমি যদি অ্যাস্ট্রোফিজিক্স পড়তে চাও বা ফিজিক্স পড়তে চাও, পলিটিক্যাল সায়েন্স, বায়োলজি, হিস্ট্রি, সেই ক্ষেত্রে লিবারেল আর্টস কলেজে তোমার আছে, ইউনিভার্সিটিতেও সেই সেম সেম সাবজেক্টগুলো পড়াবে, বাট লিবারেল আর্টস কলেজ স্পেশালি ফোকাসড টু দিস সাবজেক্টস। অ্যান্ড লিবারেল আর্টস কলেজের কিছু কিছু বেনিফিটস আছে, ইউনিভার্সিটিজও কিছু বেনিফিটস আছে, অ্যান্ড ডিফারেন্সেস তো ছোট ছোট আছেই। এগুলোর মধ্যেও যদি অল্প কয়টা মেনশন করি, সেটা হচ্ছে লিবারেল আর্টস কলেজের স্টুডেন্ট টু ফ্যাকাল্টি রেশিও বেশ কম। সো মানে বেশ ভালো আর কি। সো হচ্ছে ধরো মাত্র 10-12 জন স্টুডেন্টের এগেনস্টে একজন ফ্যাকাল্টি, যেটা ম্যাক্সিমাম ইউনিভার্সিটিতে একটু বেশি থাকে। আবার লিবারেল আর্টস কলেজগুলোতে প্রফেসররা, মানে লিবারেল আর্টস কলেজগুলো কম্পারেটিভলি ইউনিভার্সিটি থেকে একটু ছোট সাইজড হয়। বড় লিবারেল আর্টস কলেজও আছে, বাট ম্যাক্সিমাম হচ্ছে একটু ছোট সাইজড হয়। সো ওদের ওখানে কমিউনিটি স্পিরিটটা খুবই স্ট্রং থাকে। সো হচ্ছে প্রফেসররা তোমার খোঁজ খবর নিবে, তোমার অনেক মানে তোমার তোমার সবাই সবাইকে চিনবা, একটা অনেক কমিউনিটি স্পিরিট থাকে। বাট ইউনিভার্সিটি ইজ মোর লাইক একটা হচ্ছে একটা স্পিড ফিল করতে পারবে আর কি তুমি জিনিসটায়, যে মানে অনেক স্টুডেন্টস, হালকা একটু ক্যাওটিক, হ্যাঁ, অনেক প্রফেসর। সো এইগুলাই আমি বলবো যে বেসিক ডিফারেন্সেস। আনফ, ইফ ইউ লাইক টু অ্যাড সামথিং মোর। আচ্ছা, আই নিড টু ক্লারিফাই সামথিং, যে অনেকে হয়তো ভাবতেছে লিবারাল আর্টস মানে হইতেছে মনে হয় আর্টস এর সাবজেক্ট, ওরকম কিছু না। লিবারাল আর্টস একটা এক শব্দ, লিবারাল আর্টস দুটো আলাদা শব্দ না। লিবারাল আর্টস মানে হইতেছে যে ইউ আর ফ্রি টু চুজ এনিথিং। লিবারাল আর্টস কলেজগুলোতে মানে ওখানে আলাদা ওরকম মানে সাবজেক্ট নেই, লাইক বাংলাদেশে আমরা নর্মালি যেটা করি যে লাইক একটা সাবজেক্টে মানুষ ভর্তি হয়, ওরকম কিছু না। ইউ ক্যান স্টাডি লিটারালি এনিথিং ইন লিবারাল আর্টস কলেজেস। এন্ড ওখানে মনে করো লাইক সায়েন্সের সাবজেক্ট আছে, ইঞ্জিনিয়ারিংও আছে, সবকিছুই আছে। মানে ওখানে হইতেছে ওরকম আর্টস মানে আর্টস না যে খালি সোশ্যাল সায়েন্স এর ওগুলোই পড়তে পারবো, এমন কিন্তু না ব্যাপারটা। সো অনেকে হয়তো ভেবে রাখতে পারো, বাট ধারণা ভুল। লাইক লিবারাল আর্টস মানে আর্টস এর সাথে কোনো সম্পর্ক নাই, ওটা হচ্ছে জাস্ট একটা কারিকুলামের কথা আর কি। এন্ড আমি কিছু লাইক ভালো জিনিস বলবো লিবারাল আর্টস কলেজ গুলো সম্পর্কে, সেটা হচ্ছে যে যেহেতু লিবারাল আর্টস কলেজ হইতেছে শুধু আন্ডার গ্রেডের উপর ফোকাস করে, ওখানে কিন্তু এই যে এই জিনিসটা যে আন্ডার গ্রেড স্টুডেন্টদের প্রতি তাদের নজরটা এই জন্য বেশি। সো ফাইয়াজ যেটা বললো যে প্রফেসররা খোঁজ খবর রাখে এন্ড এভরিথিং, এন্ড এটার সাথে যেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ফ্যাক্টর, সেটা হচ্ছে লিবারাল আর্টস কলেজেস আর ইউজুয়ালি ভেরি জেনারাস when it comes to financial aid, বিকজ তাদের পুরো এন্ডাওমেন্টের টাকা হইতেছে এই আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টদের উপরে ভাগ ভাগ হয়ে যায়। বাট কম্পেয়ার টু দ্যাট, লেটস সে যেগুলো বড় বড় ধরো ইউনিভার্সিটিস গুলা, রিসার্চ ইউনিভার্সিটিস গুলা, ওইখানে হইতেছে এন্ডাওমেন্টের বেশিরভাগ টাকা তোমার ধরো রিসার্চ এর পরে অন্যান্য যেগুলো ডেভেলপমেন্ট ওগুলোর দিকে তারা মানে খরচ করে বেশি, যার কারণে এই আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টরা হইতেছে কাইন্ড অফ অবহেলিত অবস্থায় থাকে। সো দেয়ারস দ্যাট। আর আরেকটা তুমি যেটা বলো যে ইউনিভার্সিটি গুলো যেহেতু বড় সাইজ, সো ইউ কুড ফিল আ কেওস বা একটা স্পিড ফিল হবে। সো হ্যাঁ, এটা ট্রু যে মানে তুমি দেখবা মনে করো যে ক্লাসে যাবা, অনেক মানুষ ভিড়ের মধ্যে, তুমি হাঁটতে হাঁটতে আবার ডর্মে ফিরে যাবা, মানে কেউ তোমাকে চিনে না, তুমি কাউকে চিনো না, এরকম একটা ফিলিং থাকে। লাইক হল রুম গুলো বিশাল বড়, এরকম টাইপের একটা ফিলিং থাকে। বাট লিবারাল আর্টস কলেজ গুলোতে অনেকটা মানে ধরো মানে ইটস আ কমিউনিটি ফিলিং, যে তুমি অলমোস্ট সবাইকে চিনো। লাইক একটা ক্লাসে প্রতি বছর মনে করো 300-400 জন স্টুডেন্ট হইতেছে তারা নেয় ম্যাক্সিমাম প্রতি বছর, মানে লিবারাল আর্টস কলেজ গুলো ইউজুয়ালি। লাইক অনেক জায়গা আছে যেখানে আরো কম নেয়, লাইক হ্যাঁ ওরকম। সো এই ছোট একটা ফিলিংটা থাকে, কমিউনিটি ফিলিংটা থাকে। এন্ড আরেকটা যেটা জিনিস যেটা হচ্ছে উইচ ইজ কাইন্ড অফ ইম্পর্টেন্ট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু পিএইচডি ফর এক্সাম্পল, লিবারাল আর্টস কলেজের কারিকুলামটা ডিজাইন করা হয় এমন ভাবে যে তুমি অনেক কিছুই একসাথে পড়াশোনা করবা, যার কারণে তুমি দেখা গেল যে তুমি একজন মনে করো তুমি কেমিস্ট্রি পড়েই বের হবা, কেমিস্ট্রিতেই তুমি গ্রাজুয়েট করবা ফর এক্সাম্পল, বাট ইউর গোনা হ্যাভ টু টেক লটস অফ কোর্সেস ফ্রম ফিজিক্স, ম্যাথ, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স, মানে অনেক জায়গা থেকেই তুমি কোর্স গুলো নিবা, যার কারণে যেটা হবে যে তোমার নলেজ অনেক ডেভেলপ হবে, তুমি অনেক বেশি মানে নলেজ ডেভেলপ করবে কম্পেয়ার টু ইউনিভার্সিটি। ইউনিভার্সিটি গুলোতে যেটা হয় যে মানে তাদের কারিকুলামটা কাইন্ড অফ একটু ফোকাসড, মানে আশেপাশের জিনিসপাতি খুব একটা পড়বা না, যার কারণে তোমার যে একটা ইন্টার ডিসিপ্লিনারি নলেজ যে আশেপাশে থেকে হুম ওইটা তোমার আর কি মানে ইউনিভার্সিটি ওটা একটু কম পাবা, বাট লিবারাল আর্টস কলেজ গুলোতে তুমি অনেক বেশি পাবা। এন্ড স্পিকিং অফ কোয়ালিটি, তোমরা যদি কোয়ালিটি চিন্তা করো, ইন মেনি কেসেস আমি বলবো যে ইন সার্টেন সাবজেক্টস এন্ড ইন মেনি কেসেস like people usually ditch a good university to attend a good liberal arts college. যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিই,
অনেকেই হইতেছে যারা ধরো ফিজিক্স পড়তে চায় বা মনে করো ইঞ্জিনিয়ারিং করতে চায় ক্যালিফোর্নিয়াতে, হ্যাঁ, মানুষজন তারা ক্যালটেকে চান্স পায়। আবার আরেকটা লিবারেল আর্টস কলেজ আছে যেটার নাম হচ্ছে হার্ভি মাড কলেজ। মানুষ ক্যালটেককে বাদ দিয়া হার্ভি মাড কলেজে পড়াশোনা করে। সো হার্ভি মাড কলেজের ইয়াটা তুমি বুঝতে পারতেছো। এন্ড ওটার কোয়ালিটি যদি বলি, লাইক ওদের কম্পিউটার সায়েন্সের স্টার্টিং স্যালারি হইতেছে কত এমআইটির চাইতেও বেশি বা এরকম টাইপের। আই মাইট বি রং, বাট ইটস ভেরি ভেরি হাই কম্পেয়ার টু আ লট অফ ইউনিভার্সিটিস অফ দ্য সেম ক্যালিবার। সো তুমি ওদের কোয়ালিটি সম্পর্কে আই গেস একটা ধারণা পাইতেছো। এন্ড ইয়া মানে ওরকম। এন্ড আমার সামনে হোপফুলি ব্লগস লিখবো এন্ড এভরিথিং লিখবো অন লিবারেল আর্টস কলেজেস। সো আমাদের ব্লগ গুলো ফলো করতে পারো cognita.cc/blog, যে এটা ওইটাতে। সো ইয়া, that's basically it all about liberal arts colleges. Moving on. So on to the next question. একজন আস্ক করেছে যে এইচএসসি এর আগে কি কখনো স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করা যায় বা পসিবল? সো ভাইয়া, Yep. would you shed some light on that? হ্যাঁ, এইচএসসির আগে কখনো স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করা যায়? ইয়েস, যায়, আবার যায় না। লাইক ইফ ইউ আর কনসিডারিং সোনলি ইউএস অ্যাডমিশনস দেন অবশ্যই যায়। এন্ড অন্যান্য কয়েকটা দেশে হয়তোবা যায় না, বাট লেটস ফোকাস অন ইউএস ফর দিস টাইম। এখানে একটা জিনিস আছে যে ইউ আর অ্যাকচুয়ালি সাপোজ টু অ্যাপ্লাই বিফোর এইচএসসি। হ্যাঁ, এখানে আরেকটা কনসেপ্ট আছে গ্যাপ ইয়ার, যেটাকে বলে। আমি একটু বুঝাই, তোমরা একটু মানে ভালোভাবে খেয়াল করে শুনো। তুমি মনে করো অ্যাপ্লাই করবা ফল 2022 এর জন্য। সেশনটা ফল হইতেছে একটা সেশন, মানে যেই বছরের ধরো অগাস্ট বা সেপ্টেম্বর থেকে ক্লাস শুরু হবে ওই সেশনটাকে বলে ফল সেশন। সো ওই সেশনের জন্য তুমি যখন অ্যাপ্লাই করবা, ফর এক্সাম্পল ফল 2002 এর জন্য অ্যাপ্লাই করলে তোমার ক্লাস শুরু হবে কখন? তোমার ক্লাস শুরু হবে হইতেছে 2022 সালের অগাস্ট বা সেপ্টেম্বর থেকে, ঠিক আছে? এখন তুমি যদি মনে করো এইচএসসি 2022 ব্যাচের হও বা এ লেভেলস 2022 ব্যাচের হও, দেন তুমি এইচএসসি দিবা কবে? নর্মাল টাইমে, মানে কোভিড এর কথা বাদ দিলাম আমি। নর্মাল টাইমে তুমি হচ্ছে এপ্রিল বা মে মাসে 2022 সালের এপ্রিল অথবা মেতে তুমি এইচএসসি বা এ লেভেলস দিতা, তাই না? দেওয়ার পরে ওই সময় এ লেভেলস দিয়ে তুমি কিন্তু ওই একই বছরে আর 2-3 মাস পরেই তুমি হইতেছে অগাস্ট থেকে তুমি ইউনিভার্সিটি ক্লাস শুরু করে দিতা। ফাইন, ঠিক আছে। নাও হিয়ারস দ্য থিং, কনসিডার তুমি এইচএসসি পরে অ্যাপ্লাই করছো, এইচএসসি অথবা এ লেভেলস দেওয়ার পরে, লাইক 2022 সালের তুমি যে মে মাসে এইচএসসি দিলা বা এপ্রিল মাসে যে এইচএসসি দিলা, ওটার পরে তুমি যদি অ্যাপ্লাই করো নেক্সট ইয়ার, তাহলে তুমি কিন্তু অ্যাপ্লাই করতেছো ফল 2023 এর জন্য। মানে তুমি ইউনিভার্সিটি ক্লাস শুরু করবা 2023 এর অগাস্ট মাসে। তুমি চিন্তা করো তাহলে 2022 এর মে মাসে তুমি তোমার এক্সাম দিছো, হাই স্কুল শেষ করছো, তারপরে তুমি কিন্তু 1 বছর এর বেশি ঘরে বসে ছিলা। তুমি কিন্তু 2023 সালের অগাস্ট পর্যন্ত লিটারালি ঘরে বসে ছিলা। সো এই কারণে এই জিনিসটাকে বলা হয় একটা গ্যাপ ইয়ার, কারণ তুমি 1 বছর ঘরে বসেছিলা। সো স্পিকিং অফ দ্যাট, তুমি যদি গ্যাপ ইয়ার না নিতে চাও, মানে তুমি যদি এই 1 বছর সময় নষ্ট না করতে চাও, ইউ আর সাপোজ টু অ্যাপ্লাই বিফোর এইচএসসি অর এ লেভেলস, ঠিক আছে? মনে করো ফল 2022 এ তুমি যদি ইউনিভার্সিটি শুরু করতে চাও, তোমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে আগের বছরের শেষের দিকে, লাইক 2021 সালের নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি, সরি নভেম্বর ডিসেম্বর এরকম একটা টাইমে তুমি অ্যাপ্লাই করবো। আর্লি অ্যাকশনের কথা রাজা বলবো যে নভেম্বরে ডেডলাইন থাকে। তো তুমি অক্টোবর 2021 এর মধ্যে তুমি অ্যাপ্লাই করে ফেললা ফর ফল 22। সো এই ব্যাপারটা। সো ইয়েস, মানে তুমি যদি এখন তাহলে জিজ্ঞেস করো যে হ্যাঁ আমি কি তাহলে স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো? হ্যাঁ অবশ্যই। লাইক তুমি গ্যাপ ইয়ার ছাড়া যদি তুমি ইউনিভার্সিটি শুরু করতে চাও, দেন ডেফিনেটলি তুমি অবশ্যই স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবা, এন্ড ইউ শুড, ঠিক আছে? লাইক গ্যাপ ইয়ার্স আর কাইন্ডা মানে কি বলে যে প্রবলেমেটিক ইন দ্য সেন্স যে তোমাকে একটু এক্সপ্লেন করতে হবে যে তুমি এই 1 বছর যে ঘরে বসেছিলে তুমি করছোটা কি এই 1 বছর। সো মানে গ্যাপ ইয়ার না নেওয়াই ভালো, আগে ভাগে অ্যাপ্লাই করা ভালো। সো ইউ শুড অ্যাপ্লাই ফর স্কলারশিপস এন্ড অ্যাডমিশনস বিফোর এইচএসসি অর এ লেভেলস, ঠিক আছে? ফাইয়াজ, ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড সামথিং টু দিস? না, এটা একবার পারফেক্টলি অ্যান্সার্ড। So next question এ যাই আমরা। After getting an acceptance letter from a uni, can I enroll to a pre-college or a summer school in the meantime? Or if I have experience of them, do they even play any impact on my profile? Yeah, so answering the first question, সেটা হচ্ছে যে তোমার ক্লাসেসের সাথে যদি কোলাইড না করে সেক্ষেত্রে শিওরলি তুমি নর্মালি তো ধরো তুমি যেই বছরে পড়বা তোমার সেপ্টেম্বরে ক্লাস শুরু হলে তার আগে একটা সামার সেশন থাকবে, এন্ড ওই সামারের ভিতরেই তুমি আসলে এনরোল করে ফেলবা। সো ওই সামার সিজনটা তুমি হচ্ছে প্রি কলেজ অর সামার স্কুল করে, প্রি কলেজ প্রোগ্রামস এন্ড সামার স্কুল করে কাটাতে পারো।
এটা অনেক ভালো হবে। অ্যান্ড তুমি যদি অ্যাপ্লাইয়ের আগে কোনো একটা সামার স্কুল বা প্রি কলেজ প্রোগ্রাম করো, হ্যাঁ, দ্যাট উইল সার্টেনলি হ্যাভ অ্যান ইম্প্যাক্ট। অল্প না বেশি সেটা বলা টাফ, কিন্তু অবভিয়াসলি ইট উইল হ্যাভ অ্যান ইম্প্যাক্ট অন ইউর অ্যাপ্লিকেশন, যে তুমি একটা সামার স্কুল কমপ্লিট করছো অ্যান্ড ইউ হ্যাভ দ্য এক্সপিরিয়েন্স along with the achievements you did there. Ahnaf, if you'd like to add something. হ্যাঁ মানে এখানে একটা জিনিস হতে পারে, সেটা হচ্ছে যে ইউ আস্ক আফটার গেটিং এন অ্যাকসেপ্টেন্স লেটার, তুমি যদি এরকম মানে প্রি কলেজ বা সামার স্কুল করে থাকো, সামটাইমস যেটা হয় যে ইউ ক্যান ট্রান্সফার সাম ক্রেডিটস ফ্রম দ্যাট প্রোগ্রাম টু ইয়োর ইউনিভার্সিটি, মানে ওই সামারের যে ক্রেডিট গুলো তুমি নিচ্ছ ওগুলো তুমি ট্রান্সফার করতে পারো। সো ইন দ্যাট কেস তুমি হয়তো বা ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে একটু মানে কিছু কিছু কোর্স তোমার করা লাগলো না, সো হালকা অ্যাডভান্টেজ আছে। সো লাইক হ্যাঁ, তুমি যদি অ্যাকসেপ্টেড হয়ে থাকো কোথাও, এন্ড ইফ ইউ ওয়ানা মানে ওই যে যেটা বলো যে ক্লাসেস কোলাইড না করলে, টাইমিং যদি তোমার ঠিক থাকে, ইউ শুড ডেফিনেটলি ট্রাই আউট সামার প্রোগ্রাম। মানে আগে ভাগেই তুমি একটু মানে একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স পেয়ে গেলা, সো খারাপ কিছু না, ওইটাই আর কি। মুভ অন। So, which unis have better financial aid and scholarship offers? So, I guess এটা disclose করা মানে বেশি একটু spoon feeding হয়ে যায়. I think everyone should look into it, right? তাই না ভাইয়া? লাইক ফার্স্ট অফ অল এটার অবজেক্টিভ আনসার দেওয়া অনেক কঠিন, কারণ লাইক there's a huge list of unis that are out there, and হইতেছে যে ইন্ডিভিজুয়াল অ্যানালাইসিস করতে গেলে অনেক টাইম লাগবে। বাট হিয়ার্স দ্য থিং, ইউ শুড ডু ইয়োর ওন কলেজ রিসার্চ, মানে দ্যাটস লাইক দ্য বেয়ার মিনিমাম এফোর্ট ইউ শুড ডু অন ইয়োর পার্ট ওয়েন ইউর অ্যাপ্লাইং অ্যাব্রড। ওইটা কেউ তোমাকে এটা এরকম মানে আলাদা করে বলে দিবে না। এন্ড অলসো হ্যাঁ, এখানে মনে করো যে তোমাকে হেল্প করতে পারে মানুষজন, লাইক তোমাকে হইতেছে ইনসাইটস দিতে পারে। তো সেক্ষেত্রে মনে করো যে তুমি এক্সপিরিয়েন্সড কারো কাছে তুমি যেতেই পারো ফর পার্সোনালাইজড কেয়ার। দেয়ার আর আ লট অফ ক্রেডিবল পিপল ইন বাংলাদেশ যারা হচ্ছে এরকম হয়তো বা লাইক তাদেরকে মাঝে মাঝে নক করলে হয়তো বা তারা তোমাকে এমনিতেই কিছু বলতে পারে, অথবা ইফ দে চার্জ এ কম্পেনসেশন ইন রিটার্ন অফ দ্যাট, দেন সেক্ষেত্রেও তুমি লাইক ইফ ইউ ক্যান অ্যাফোর্ড দ্যাট, দেন তুমি ওটা করতে পারো, ওটা ইউটিলাইজ করতে পারো। সো দ্যাটস দ্যাট। অথবা তুমি নিজেই করতে পারো, যেমন আমরা পার্সোনালি আমরা কেউই হইতেছে লাইক আমাদের নিজেদের রিসার্চ আমরা নিজেই করছি, সো ইটস নাথিং ভেরি ইম্পসিবল। সো দেয়ারস দ্যাট। এন্ড একটা গ্রুপ আছে যেটার নাম হইতেছে বাংলাদেশ ইজ বিয়ন্ড বর্ডার, ওখানে তোমরা থেকে ওইখানে হইতেছে অনেক ইনফরমেশন তোমরা নিতে পারো, ওখানে অনেক মানুষজন আছে, ক্রেডিবল মানুষজন আছে। স্পিকিং অফ হুইচ, আমাদেরও একটা গ্রুপ আছে যেটার নাম হচ্ছে কমিউনিটি স্টাডি অ্যাব্রড। সো এখানে আমরা আছি, আমি আছি, ফাইয়াজ আছি, আর অনেক ক্রেডিবল পিপল আছে, অ্যামেজিং সব মানুষজন আছে। সো ওখানেও তোমরা বিভিন্ন কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারো। এন্ড অফকোর্স আমাদের ইনবক্স তো ওপেন আছে সবসময়, বাট লাইক আমরা যেহেতু কয়দিন পরে ইউনি শুরু করবো, সো উই মাইট নট অলওয়েজ be able to reply instantly. So that's that. And yeah, So, like, ভাইয়া, yeah, speaking of studying abroad, I wanted to you guys to encounter a myth about the Ahnaf bhaiya. As we know, you had applied to 7 countries around the world, but it's a very common context that many people don't look across UK, USA, or Canada, right? So it would be very helpful if you could confront this misunderstanding in our student culture that other countries fall in providing as adequate information as these countries. যে মনে করে যে বেলজিয়াম বা সুইজারল্যান্ডে গেলে পড়া হবে না বা জার্মানিতে গেলে পড়া হবে না। সো এই মিথটাকে একটু কনফ্রন্ট যদি করতেন, স্পিকিং অফ স্টাডিং অ্যাব্রড, প্লিজ। myth busting Taha. Okay. Alright, so হ্যাঁ এটা ট্রু যে মানুষজন হচ্ছে ইউজুয়ালি ইউএস বা ইউকে, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এগুলো ছাড়া খুব একটা অন্যদিকে দেখে না। Like there are certain reasons কেন এটা kind of মানে reasonable. So first of all, there's a challenge, the language barrier. যে তুমি যদি বেলজিয়ামে যাও বা ধরো জার্মানিতে যাও, দেন তোমাকে ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতে হবে। সো দেয়ার ইজ দিস চ্যালেঞ্জ। বাট হিয়ার্স দ্য থিং, লাইক দেয়ার আর লটস অফ ইংলিশ প্রোগ্রামস আউট দেয়ার যেগুলো এক্সপ্লোর করতে হবে। এন্ড অফকোর্স উই আর দেয়ার টু কি বলে যে হেল্প ইউ উইথ দ্যাট। তাহা এখানে যে আজকে আছে, তাহা ইজ এ রিয়েলি গুড মিথ বাস্টার, আমি যেটা একটু আগে তাকে বললাম। সো তাহা ইজ ওয়ার্কিং আ লট অন রাইটিং ডিফারেন্ট আর্টিকেলস এন্ড কালেক্টিং ইনফরমেশন। যেমন রিসেন্টলি আমাদের কগনিটার ব্লগে, আমি বারবার যে কথাটা বলতেছি যে আমাদের কিন্তু সুন্দর সুন্দর ব্লগ আছে অনেক, এন্ড ব্লগগুলো কিন্তু ফ্রি, লাইক তোমার কিছু পে করা লাগবে না এটার জন্য, সবার জন্য এটা অ্যাক্সেসিবল। সো আচ্ছা, আই উইল অ্যাপ্রিশিয়েট ইফ সামওয়ান প্রোভাইডেড দ্য লিংক ইন দ্য কমেন্টস। বাট হ্যাঁ মানে তাহা অনেক সুন্দর একটা ব্লগ লিখছে কয়েকদিন আগে অ্যাবাউট স্টাডিং ইন নিউজিল্যান্ড ফর এক্সাম্পল। সো নিউজিল্যান্ড দেশটা অনেক আন্ডাররেটেড, বাট লাইক মানুষ অস্ট্রেলিয়া কয়, নিউজিল্যান্ড যে মাঝখানে আছে একটা চমৎকার ডেস্টিনেশন, এটা কেউ জানে না। সো
there's this thing এরপরে আমি আগে এরপরে আমিও আগে এরপরে অনেকগুলো ব্লগ লিখছি অ্যাবাউট বেলজিয়াম ফর এক্সাম্পল বেলজিয়ামে অনেকগুলো ইংলিশ প্রোগ্রামস আছে এন্ড তারা এইচএসসি অ্যাকসেপ্টও করে সো দেয়ারস দ্যাট সুইজারল্যান্ড নিয়ে আমি ব্লগ লিখছি বাট সুইজারল্যান্ডের আনফরচুনেটলি হচ্ছে এইচএসসি তারা অ্যাকসেপ্ট করে না বাংলাদেশের ন্যাশনাল কারিকুলাম তারা অ্যাকসেপ্ট করে না বাট ইফ ইউ টেক এ লেভেলস দেন তারা অ্যাকসেপ্ট করবে সো দেয়ারস দ্যাট ওইটা এরপরে আরো সামনে আমাদের অনেক ব্যাপার স্যাপার আসতেছে সো হ্যাঁ মানে আমি যেটা বলবো যে rather than just focusing on US and তোমার অন্যান্য দেশ এক্সপ্লোর করো হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার বলতে পারো যে পড়াশোনার কোয়ালিটি ওখানে কেমন এন্ড স্টাফ পড়াশোনার কোয়ালিটি জোস লাইক অ্যাটলিস্ট বাংলাদেশের চাইতে জোস অনেক বেশি জোস বাংলাদেশের চাইতে এন্ড in certain countries there are universities that are on par with like their US counterparts and stuff so আমি যদি কিছু এক্সাম্পলস দেই অন্যান্য কান্ট্রিজে যেগুলো হইতেছে লাইক ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন আইকনিক ইউনিভার্সিটিস মেডিসিন বা লাইফ সায়েন্সের জন্য ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট ইন সুইডেন ফর এক্সাম্পল ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট হচ্ছে মেডিসিনের যেটা নোবেল প্রাইজ আছে না ওইটা হচ্ছে তারা অ্যাওয়ার্ড করে এন্ড দে আর লাইক one of the best medical or life sciences or public health schools in the world so there's that ফ্রান্সে একটা যে ইনস্টিটিউশন আছে যেটাকে বলা হচ্ছে সিয়েন্সে পো তারা হচ্ছে সোশ্যাল সায়েন্সেস এর জন্য লাইক খুবই এলিট একটা জায়গা মানে তারা অক্সফোর্ড বা ওদের মতো তাদের মানে প্রেস্টিজটা আর কি there's that এরপরে মনে করো যে জার্মানিতে বেশ কয়েকটা ইউনি আছে লাইক হাইডেলবার্গ ফর এক্সাম্পল হাইডেলবার্গ এর উপর হইতেছে আমার নিজের ইউনিভার্সিটি জনস হপকিন্স মডেল করা লাইক ওদের বিল্ডিং গুলো দেখতে কাইন্ড অফ একই রকম দেন সুইজারল্যান্ডে আছে ইটিএইচ জুরিকে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন পড়াশোনা করছে এন্ড ইটস লাইক আ টপ নচ প্লেস ইপিএফএল আছে সুইজারল্যান্ডে ইপিএফএল হ্যাজ আ ভেরি অ্যামেজিং প্রোগ্রাম অন নিউক্লিয়ার সায়েন্সেস a joint program between ETH Zurich and EPFL ওইটা আছে মানে এরকম লাইক বিভিন্ন দেশে অনেক চমৎকার চমৎকার ইউনিজ আছে যেগুলো সম্পর্কে আমরা হয়তো বা এত জানি না বাট ইয়া মানে তারা ইংলিশেই পড়াশোনা করায় এন্ড হইতেছে খুবই ভালো কোয়ালিটি এন্ড স্টাফ এন্ড ইন মেনি কেসেস তাদের অনেক ভালো স্কলারশিপস এন্ড এভরিথিং আছে বাট আমরা ওদেরকে ওভারলুক করে যাই জাস্ট বিকজ উই আর অবসেসড উইথ ইউএস এন্ড কানাডা এন্ড অল দ্যাট স্টাফ সো ইয়া দ্যাটস বেসিক্যালি ইট মুভিং অন So basic rule of thumb is that everyone should at least consider before reaching the verdict যে I'm just USA, Canada and UK তে পড়বো. So সবাই this learn this as the lesson of the day. And next question হলো I am a 2023 HEC A-level candidate. I want to do my undergrad in USA, but when should I apply? Can I apply for fall 2022 without completing my high school? Will it be a good decision? If not, when should I apply for fall 23 or others? It's a personalized question, I think. Faiaz, you should probably answer that. Okay. So the question is 2023 তে তুমি হচ্ছে এইচএসসি অথবা এ লেভেলস দিবা সো তোমার এইচএসসি বা এ লেভেল দেওয়ার পরে কিন্তু আসলে তোমার ক্লাস শুরু করতে হবে সো টেকনিক্যালি তুমি ফল 2023 তে ক্লাস স্টার্ট করবা সো ফল 2023 তে তুমি যদি ফল 2023 তে তুমি যদি ক্লাস স্টার্ট করো তাহলে তার কাইন্ড অফ এক বছরের আগে সো 2022 এর ডিসেম্বরের ভিতরে হচ্ছে তোমার অ্যাপ্লিকেশনটা শেষ করতে হবে সো ফল 22 এর জন্য তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবা না কারণ ফল 22 হচ্ছে 2022 এর সেপ্টেম্বর তখন থেকে তুমি ক্লাস স্টার্ট করতে পারতেছো না কারণ তুমি 2023 তে হচ্ছে এইচএসসি দিবা সো এইচএসসি এর আগে তো তুমি ইউনিভার্সিটিতে যেতে পারবা না এইচএসসি দিয়ে যেতে হবে তুমি এইচএসসি এর আগে অ্যাপ্লাই করতে পারবা কিন্তু এইচএসসি না দিয়ে তো তোমাকে ইউনিভার্সিটি হয়তো বা অ্যাকসেপ্ট করবে না মানে তুমি যেতে পারবা না কারণ হচ্ছে তুমি তো হাই স্কুল কমপ্লিট করো নাই বা তুমি তো তোমার কলেজ লাইফটা শেষ করলা না সো তোমার ক্ষেত্রে যেটা হবে যে তুমি 2022 এর ডিসেম্বরের আগে আগস্ট থেকে ডিসেম্বর আর কি ওই টাইমটাতে শেষ করবা যাতে তুমি 2023 এর ফল সেমিস্টারটা ধরতে পারো আই হোপ দ্যাট অ্যানসার্স ইওর কোশ্চেন সো এখন আপাতত মানে এটা কোশ্চেন অ্যানসার সেশন আমরা শেষ করতে পারি কনক্লুড করতে পারি আবার পরে দরকার হলে শুরু করব সো এখন আমরা একটু ভাইয়াদের কাছে জানতে চাই যে ভাইয়াদের পার্সোনাল মানে applications process তাদের experience কি ছিল and how did they cope up with the different adaptations they had to do so starting with Faiaz bhaiya would you please share it with us it would be very helpful ওকে সো অ্যাডমিশনস জার্নিটা
অনেক হেকটিক, অনেক বেশি টাফ অ্যান্ড অনেক বেশি ফান, মানে ইটস কাইন্ড অফ এন এক্সপিরিয়েন্স আর কি। এক্সপিরিয়েন্সটা বেশ ভালো, মানে একটু কষ্টকর বাট মানে শেষ করার পরে যে একটা হচ্ছে, মানে সব অ্যাপ্লিকেশন শেষ করার পরে যে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যায়, দ্যাটস রিয়েলি লাইক দ্যাট ফিলস গ্রেট। সো মানে তোমার এসেজ লেখা অ্যান্ড সবকিছু করে তুমি যেটা করবা না সেটা হচ্ছে যে পুরো প্রসেসটায় তুমি কাইন্ড অফ একটু আজব বা একটু ফিল্মি শোনালেও লাইক ইউ উইল কাইন্ড অফ লাইক রিডিসকভার ইয়োর সেলফ, বুঝছো? সো হচ্ছে তুমি প্রসেসে তোমার লাইফটা মানে কাইন্ড অফ দেখবা যে তুমি লাইফে কি কি করছো। তোমার এসে লিখতে এগুলো লাগবে, তোমার এক্সট্রা কারিকুলার লিখতে লাগবে যে তুমি এই মিনিংফুল জিনিসগুলো করছো। মানে ইউল কাম আপ উইথ রিয়েলাইজেশনস যে তোমার লাইফে এই মোমেন্ট গুলোতে তুমি এই জিনিসগুলো রিয়েলাইজ করছো। এন্ড এই জিনিসগুলো আসলে লাইক লাইক ইটস কাইন্ড অফ স্যাটিসফাইং এন্ড ফিলস নাইস। এন্ড আমার পার্সোনাল জার্নির ক্ষেত্রে ইট ওয়াজ প্রিটি নর্মাল এন্ড অ্যাজ ইউজুয়াল আর কি। আমি নর্মালি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে কলেজ লিস্ট তোমরা যখন বানাবা, যে কলেজ লিস্ট তো অবভিয়াসলি দের আর রিসোর্সেস, কলেজ লিস্ট কিভাবে বানাতে হবে, টেকিং লাইক মানে একটা ব্যালেন্সড কলেজ লিস্ট এন্ড অনেক ভালো রিসার্চ করে কলেজগুলোকে চুজ করা উচিত, যাতে তুমি র্যান্ডমলি যদি অনেকগুলো কলেজে অ্যাপ্লাই করো, ইউ মাইট গেট ইনটু 1 2 3 4 অর ইভেন 7 or 8, বাট তুমি যদি অনেক বেশি রিসার্চ করে একটা কলেজ চুজ করো, সেক্ষেত্রে যেটা হবে ওই কলেজের যে স্পেশাল দিকগুলা, সেই দিকগুলো যদি তোমার ভালো লাগে এন্ড তারপরে যদি তুমি একটা কলেজে অ্যাপ্লাই করো, তাহলে হচ্ছে যারা অ্যাডমিশনস অফিসার, যারা তোমার অ্যাপ্লিকেশনটা পড়বে, তারা আসলে তোমার মধ্যে দেখতে পারবে যে তুমি ওই কলেজের প্রতি জেনুইনলি ইন্টারেস্টেড এন্ড এই কলেজটাকে তুমি খুব ভালো করে চিনছো এন্ড তারপরেই অ্যাপ্লাই করছো। সো তারাও হচ্ছে তোমার প্রতি হচ্ছে একটা একটা এক্সট্রা লাইক কি বলে, মানে একটু অন্যভাবে তোমার অ্যাপ্লিকেশনটাকে দেখবে যে তুমি তাদের কলেজে আসতে খুবই বেশি ইন্টারেস্টেড। এই জিনিসটা ফলো করা উচিত। আমি আরেকটা জিনিস সেটা বলতে চাই, মানে দিজ আর লাইক অনেক ছোট ছোট হচ্ছে টিপস বলতে পারো, আবার হচ্ছে অনেক ছোট ছোট পয়েন্টস যেগুলো আমি পুরো অ্যাডমিশন জার্নিতে শিখেছি। আই এম জাস্ট শেয়ারিং উইথ ইউ। আরেকটা হচ্ছে যে নেভার লাইক ডু দিস, যে আমি একটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করব না, বা মানে মানে ইট টেক্স নাথিং টু অ্যাপ্লাই বাট ইট ক্যান লাইক অফেন সেভ ইউর লাইফ টাইপের, যে তোমার আর কোথাও হলো না বাট ওখানে হয়ে গেল। ওকে, সো আবার হচ্ছে আরেকটা এইটা তোমরা একটু মনে রাখার চেষ্টা করবা তোমাদের ইউনিভার্সিটিজ যখন চুজ করবা। আরেকটা হচ্ছে যে যাদের ইসিএ কম্পারেটিভলি একটু উইক, ইসিএ তো কারোই নাই এমন হবে না, সবারই ইসিএ আছে, বাট ইসিএ এর মধ্যে তো লেভেল আছে, মানে অনেক লেভেল আছে, অনেকে অনেক বেশি রিকগনাইজড, অনেক মেডালস পেয়েছে, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডস এন্ড স্টাফ তাদের আছে। এই রিকগনিশন গুলো তো আসলে ম্যাটার করে, মানে একেবারে ম্যাটার করে না সেটা তো বলতে পারছি না, ম্যাটার তো অল্প বা বেশি হোক ম্যাটার করে। সো সেই ক্ষেত্রে তোমরা যেটা করতে পারো, তোমরা কমপ্লিটলি মেরিট বেসড কিছু স্কলারশিপস দেখতে পারো। সেই স্কলারশিপস গুলো তোমার একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্টস এন্ড তোমার স্যাট স্কোরের উপর বেস করে তোমাকে স্কলারশিপ দিবে। দ্যাট অফেন রেঞ্জ ফ্রম লাইক অল্প কিছু ডলার টু ফুল টিউশন। সো তুমি একটা ফুল টিউশন খালি একটা ডিসেন্ট স্যাট স্কোর এন্ড তোমার ভালো একাডেমিক্স দিয়ে হয়তো তুমি পেয়ে যেতে পারো। তোমার এক্সট্রা কারিকুলার হয়তো বা খুব বেশি ম্যাটার করবে না ওই ক্ষেত্রে, বা তোমার একটা ডিসেন্ট এক্সট্রা কারিকুলার প্রোফাইল থাকলেই হবে। হ্যাঁ, সো এগুলাই আমার মোটামুটি বলার ছিল। আহনাফ, ইফ ইউড লাইক টু অ্যাড সামথিং। এখন ভাইয়ার এক্সপেরিয়েন্সটা যদি শেয়ার করতে। আচ্ছা, সো As Bhaiya said, it's a very life defining moment. it really was, and apart from just admissions and everything, like আমার গত 2-3 মাসে আমি যে like as a person আমি কতটা গ্রো করছি সেটা মানে বলার মতো না। মানে 6 মাস আগেও আমি হয়তো বা 6 মাস আগে না, একটু ধরো 8 মাস আগেও হয়তো বা আমি লাইক কি বলে অত বেশি টাইপের মানুষ ছিলাম না, কিন্তু আমি অনেক বেশি গ্রো করছি এর মধ্যে। এত মানুষের সাথে আমার দেখা হয়েছে and I got to know so many amazing people and doing amazing stuff and everything, মানে অনেক চমৎকার একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল। সো স্পিকিং অফ হুইচ, আমার অ্যাপ্লিকেশন যাই প্রথমে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি লাইক একটু নুক টাইপের ছিলাম। সো আমি ভাবছিলাম যে হয়তো আগে এইচএসসি দিব, তারপরে অ্যাপ্লাই করবো এন্ড স্টাফ। এরপর কোভিড আসলো এন্ড ডিউরিং দ্য প্যান্ডেমিক মানে আমি অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করলাম। আই হ্যাড লটস অফ রিয়েলাইজেশনস এন্ড অল দ্যাট স্টাফ। তারপরে আমি চিন্তা করলাম ওকে আই শুড লাইক প্রসিড উইথ অ্যাপ্লিকেশন। সো আমি কাইন্ড অফ বিরক্ত হয়ে গেছিলাম। সো আচ্ছা, সামওয়ান আস্কড ইন দ্য কমেন্টস যে আমার কি গ্যাপ ইয়ার আছে কিনা। না, আই হ্যাভেন্ট টেকেন আ গ্যাপ ইয়ার।
আমার অ্যাকচুয়ালি এই বছর এইচএসসি দেওয়ার কথা, বাট এইচএসসি তো খবর নাই কোনো, সো দেয়ারস দ্যাট। বাট হ্যাঁ, প্যান্ডেমিকের মধ্যে বসে আমি কাইন্ড অফ বিরক্ত হয়ে গেছিলাম, সো মানে এই জন্য আমি এইচএসসি তো দিতামই, তার পাশাপাশি আমি এলেভেলস দিয়ে ফেলছি গত বছর অক্টোবরে। সো দেয়ারস দ্যাট। ওইটার সাথে সাথে আমি কাইন্ড অফ মানে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে ওকে, আই শুড লাইক প্রসিড উইথ অ্যাপ্লিকেশনস দিস ইয়ার। ওইখান থেকে কাইন্ড অফ আমি প্রথমে ইউকে তে অ্যাপ্লাই করছি, ইউকের পরে আমি কানাডাতে অ্যাপ্লাই করছি, দেন আমি ইউএস এর অ্যাপ্লিকেশন শুরু করছি। সো আমি ইউএস এর ইয়েটাতেই থাকি। ইউকের জন্য ইট ডিজার্ভস অ্যানাদার লাইভ এন্ড অ্যানাদার স্টোরি। সো এটার বিশাল বড় একটা স্টোরি, অনেক দুঃখ কষ্ট ভরা স্টোরি। সো ওটা পরেই হোক। সো ইউএসএ তে আমি Speaking of which, Cognito also makes blocks. ইয়া ইয়া ডেফিনেটলি সামনে আসবে, সবই আসবে। সো দেয়ারস দ্যাট। আমি ইউএসএ তে আমি আর্লি রাউন্ডে আমি কোনো অ্যাপ্লিকেশন করি নাই, বিকজ আমি টাইম পাইনি। সো আমি সব হচ্ছে রেগুলার ডিসিশনে অ্যাপ্লাই করছি, এন্ড শুধু জনস হপকিন্সে আমি আর্লি ডিসিশন 2 করছিলাম, কারণ ওইটা ডেডলাইন অনেক পরে থাকে। সো দেয়ারস দ্যাট। ও ওই সময়টা কাইন্ড অফ মানে কি বলে, দ্য বেসিক এক্সপিরিয়েন্স, ডে টু ডে এক্সপিরিয়েন্স ডিউরিং দ্য ফার্স্ট উইক অফ জানুয়ারি ওয়াজ দ্যাট দিন রাত সারাদিন হইতেছে এসে লেখা, রাত 5টা পর্যন্ত বসে বসে এসে লেখা এন্ড পলিশ করা। There's that. And college list বানানোটা kind of an important ছিল, like always lurking different subreddits and all that stuff. Bangladeshis border বিভিন্ন files ঘুরে টুরে দেখা and all that stuff. মানে সবকিছু মিলে হইতেছে মানুষজনকে নক টক করা, যারা হেল্প করবে। সো সবকিছু মিলে লাইক ইট ওয়াজ আ কি বলে লাইভলি এক্সপিরিয়েন্স এন্ড স্টাফ। সো এরপরে জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে কাইন্ড অফ জানুয়ারি 25 তারিখ, আমার ভালোভাবে মনে আছে ডেটটা, আমি আমার যেটা ড্রিম স্কুল ছিল কেমব্রিজ, ওইখান থেকে আমি রিজেক্ট খাইছি। তো ওইটার পরে আমি এত মানে কষ্ট পাইছি যে আমি পরে ডেসপারেট হয়ে গেছিলাম যে আই নিড টু গেট আউট অফ দিস কান্ট্রি সামহাউ। ওইখান থেকে কাইন্ড অফ ওই যে 7টা দেশে অ্যাপ্লাই করানো আছে, আমি দুনিয়ার যত দেশ পাইছি আমি ওগুলোতে জাস্ট সেফ ডেসপারেশনের জন্য এন্ড মজা করার জন্য আমি জাস্ট অ্যাপ্লাই করছি। লাইক আমি জানতাম না যে ইউনিভার্সিটি অফ অকল্যান্ডে আমি যখন অ্যাপ্লাই করছি নিউজিল্যান্ডে, ওরা কি মানে ওদের রিকোয়ারমেন্টস কি বা তারা স্কলারশিপ দেয় কিনা কিচ্ছু জানতাম না, আমি জাস্ট অ্যাপ্লাই করছি, ফ্রি অ্যাপ্লিকেশন দেখছি, আমি অ্যাপ্লাই করছি। সো দ্যাটস দ্যাট। মানে আই ওয়াজ প্রিটি ডেসপারেট, এন্ড ওইখান থেকে আমি পরে অনেক কিছু শিখতে পারছি অ্যাবাউট দোজ ইউনিভার্সিটিজ, অনেক ইনসাইটস আমি পাইছি, হুইচ ইজ গুড, হুইচ ফিডস মাই কিউরিওসিটি। বাট ইয়া, লাইক ফেব্রুয়ারি মাসে আমি আমার ডিসিশন পাইছি, এন্ড দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি হ্যাপি। আলহামদুলিল্লাহ, আই গট ইনটু ওয়্যার আই এম গোয়িং নাও। সো ওইটা এন্ড আস্তে আস্তে অনেক ডিসিশনস আসছে, এন্ড পাইছি মোটামুটি ভালো কয়েকটা জায়গা থেকে পাইছি। এন্ড অলসো আই হ্যাড টু ফেস আ লট অফ রিজেকশনস এন্ড ওয়েট লিস্ট খাইছি আমি 2টা জায়গায়। এন্ড সবকিছু মিলাই হইতেছে ইটস আ বিটার সুইট এক্সপিরিয়েন্স টু বি অনেস্ট। এন্ড সবাইকে যেটা সাজেস্ট করবো যে আমার নিজের লেসন থেকে, সেটা হচ্ছে স্টার্ট আর্লি, আমার মতো প্রোক্রাস্টিনেট করো না, এন্ড এই যে এরকম লাস্ট মোমেন্টে লাইক 5টা পর্যন্ত এসে নিয়ে বসে থেকো না। সো এই কাজটা করো না। দেয়ারস দ্যাট। এন্ড ইয়া মানে ওইটাই আর কি। And speaking of free application, and one of the most asked questions about it, bhaiya, now to one of the most anticipated questions, that what is the process of getting our admission fees waived? মানে এই application fees টা waiver কিভাবে করে common app বা coalition app? Faiaz, you should probably answer that. সো কমন অ্যাপ্লিকেশনে একটা, তুমি যখন অ্যাপ্লিকেশনটা ফিল আপ করবা, এরকম একটা অ্যাপ্লিকেশনে তোমার থাকবে যে তোমার কি কোনো ফিনান্সিয়াল প্রবলেমস হবে কিনা, তুমি কি ফি ওয়েভার চাও কিনা কলেজগুলোর কাছে। ওই অপশনটাতে তুমি হচ্ছে ইয়েস সিলেক্ট করে দিবা যে হ্যাঁ আমি এরকম ওয়েভার চাই। অ্যান্ড তারপরে তোমার কাউন্সিলরকে ওরা হচ্ছে আস্ক করবে যে ও যে বলতেছে ওর এরকম কন্ডিশনস, এটা কি ট্রু কিনা। তখন তোমার কাউন্সিলর যদি বলে যে হ্যাঁ যে ফিনান্সিয়ালি অত ভালো পজিশনে নেই, অ্যান্ড হচ্ছে তার তার জন্য একটু টাফ হয়ে যাবে এতগুলো কলেজের অ্যাপ্লিকেশন ফিস দেওয়া, কারণ প্রত্যেকটা কলেজের অ্যারাউন্ড লাইক $50 to $60 এন্ড কারো আরো বেশি, মানে এভারেজে $50, $60, $70 করে যদি থাকে ফিস থাকে। এখন তুমি যদি মাত্র 10টা কলেজ অ্যাপ্লাই করো, দ্যাট লাইক ব্রিংস ইট টু $700 বা $600, যেটা বাংলাদেশের কনটেক্সটে অনেক বেশি টাকা। সো হ্যাঁ, সো তোমার কাউন্সিলর হচ্ছে তোমাকে বলে দিবে, তোমার কমন অ্যাপে সিলেক্ট করে দিবে যে হ্যাঁ ওর জন্য আসলে এই টাকাটা দেওয়া টাফ হয়ে যাবে, সো ফি ওয়েভারটা যাতে তাকে দিয়ে দেয়। অ্যান্ড তারপরে তোমার ইউনিভার্সিটিজ যদি তোমার ফি ওয়েভারটা অ্যাকসেপ্ট করে এই কথা শোনার পরে, তাহলে হবে। আবার অনেক ইউনিভার্সিটিজ তোমাকে কোনোভাবে ফি ওয়েভার দিবে না। ফর এক্সাম্পল ইউটি ডালাস অ্যান্ড ইউটি আর্লিংটন হয়তো বা ফ্রি ফেভার দেয় না, লাইক আই মাইট বি রং।
অ্যাবাউট বোথ অফ দিস, বাট কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিজ আছে তারা হচ্ছে তোমাকে ফি ওয়েভার দিবে না, তোমার পে করতে হবে। আর বাকি ম্যাক্সিমাম ইউনিভার্সিটি হচ্ছে তোমাকে ফি ওয়েভার দিবে। অনেকে আবার হচ্ছে ওদের ফ্রি রেজিস্ট্রেশন উইক রাখবে, যে এই এক সপ্তাহের মধ্যে যদি তুমি রেজিস্টার করো তাহলে তোমার রেজিস্ট্রেশন ফি ওয়েভ করে দিবে। আবার অনেকের যদি তুমি হচ্ছে কমন অ্যাপে না অ্যাপ্লাই করতে চাও, তাদের নিজেদের পোর্টালে করতে চাও, তুমি তাদেরকে মেইল করতে পারো যে আমার এরকম এরকম অবস্থা, আমাকে একটা ফি ওয়েভার কোড দেন বা আমাকে একটা লিংক দেন, যে লিংকে গিয়ে আমি ফি ওয়েভ করে অ্যাপ্লাই করতে পারি। সো ইউনিভার্সিটিজ উইল লাইক কনসিডার ইউর সিচুয়েশন অ্যাকর্ডিংলি। এই তো আনাফ। ইয়া, আর তেমন হ্যাঁ এটাই তো মানে আর তো এক্সপ্লোরেশন দেখতেছি না। আচ্ছা ভাইয়া, আরেকটা কোশ্চেন আছে যে আইএলটিএস নিয়ে জানতে চাই যে আইএলটিএস ও মানে অ্যাপ্লাই করার সময় লাগে। সো হোয়াট ডু ইউ থিংক অ্যাবাউট দ্যাট? I couldn't understand you. আইএলটিএস তো আমাদের অনেকে জিজ্ঞেস করে থাকে আইএলটিএস কি লাগে অ্যাপ্লাই করার সময়, সো হোয়াট ডু ইউ থিংক অ্যাবাউট দ্যাট যে আইএলটিএস বা টোফেল কি লাগে মানে মাস্ট অ্যাপ্লাই করার জন্য? Am I not? আচ্ছা ভাইয়া, দেন লেটস শিফট টু আ কনটেক্সচুয়াল কোয়েশ্চেন। যে অনেকে একটা কোয়েশ্চেন থাকে যে ওরা এসএসসি তে একটু খারাপ করেছিল, বাট এইচএসসি তে অনেক মানে দে মেড ইট আপ টু ইট এন্ড হ্যাভ a decent ECS as well as a decent SAT score, but they're afraid that they might get rejected from a top college or a top school. And এটার মানে চান্সেস কতটুকু যে মানে একটা এই মিডিওকার এসএসসি রেজাল্ট আর একটা ভালো এইচএসসি রেজাল্ট নিয়ে along with the all the box check, if they apply to a top college, how much chances do they have of getting in? Please যদি একটা অ্যানসার করতেন। আচ্ছা, সো এখানে লাইক অবজেক্টিভলি ওরকম আসলে বলা যায় না যে ইউনিভার্সিটিগুলো এটা কি হিসেবে দেখবে, বাট ওয়ান থিং আই কুড ডেফিনেটলি সে যে ইট ডাজ শো ইমপ্রুভমেন্ট, রাইট? তুমি এসএসসি তে হয়তো মিডিওকার একটা কিছু করছো, বাট এইচএসসি তে ইউ মেড আপ ফর ইট, মানে তুমি কিন্তু আস্তে আস্তে ইমপ্রুভ করছো, তাই না? সো ওইটা কিন্তু অলরেডি এখানে হাইলাইট হইতেছে যে ইউ ইমপ্রুভড, এন্ড ইট শোজ যে তুমি ইউনিভার্সিটি গিয়েও হয়তো বা তুমি এরকম ভাবে ইমপ্রুভ করবা। এন্ড এখানে আমি বলবো যে ইন অর্ডার টু মানে কাইন্ড অফ কভার আপ ফর দিস, তুমি ইদার তোমার এস এর মধ্যে তুমি লিখতে পারো যে কিভাবে তুমি কাইন্ড অফ মানে এটা কভার আপ করতে পারছো, অথবা আমি বলবো যে আস্ক ইউর কাউন্সিলর অথবা রেকমেন্ডার টু টেল ইউর স্টোরি, যে তোমার রেকমেন্ডার তোমাকে যেন হচ্ছে বলে যে কি বলে তো তুমি যে ইমপ্রুভ করছো, যে এই ছেলেটা এসএসসি তে একটু বাজে করছিল বাট সে এইচএসসি তে অনেক ভালো করছে এন্ড ইমপ্রুভ করছে, এটা যেন সে তার রেকমেন্ডেশন লেটারের মধ্যে মেনশন করে। এন্ড রেকমেন্ডেশন লেটারস আর ক্রুশিয়াল। সো মানে ইয়া ওই তো আর কি, ওইভাবে কাইন্ড অফ এটা ব্যাপারটা ইয়ে হয়ে যায়। বাট হ্যাঁ, অবজেক্টিভলি আসলে বলা যায় না যে ইউনিভার্সিটিগুলো এটাকে কি হিসেবে দেখে, এক এক ইউনিভার্সিটি বা এক এক অ্যাডমিশন অফিসার এটাকে একইভাবে দেখতে পারে। সো মানে ওভাবে আসলে বলা যায় না। আচ্ছা, আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? Yep. জি। এখন আমাদের ইউএসএ অ্যাপ্লিকেশন করার সময় যে অনেকেই বলে যে আইএলটিএস বা টোফেলস থাকাই লাগে। সো হোয়াট ডু ইউ থিংক অ্যাবাউট দিস? থাকা কি মাস্ট? It depends on universities and like what curriculum you come from বা what language of instruction you come from. So তুমি যদি ফর এক্সাম্পল বাংলা ভার্সনের হয়ে থাকো ন্যাশনাল কারিকুলামের, দেন আনফরচুনেটলি তোমার কোনো উপায় নেই, তোমাকে কোনো একটা ইয়ে দিতেই হবে। বাট লেটস সে তুমি ইংলিশ ভার্সনের হয়ে থাকো ন্যাশনাল কারিকুলাম বাট ইংলিশ ভার্সন, তো সেক্ষেত্রে তুমি অনেক জায়গাতেই ওয়েভার পাবা, অনেক প্রচুর জায়গাতেই তুমি এরকম মানে ওয়েভার পাবা, জাস্ট বিকজ ইউ ওয়েন্ট টু আ স্কুল ওয়ার দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইনস্ট্রাকশন ওয়াজ ইংলিশ। দেয়ারস দ্যাট। তাছাড়াও লাইক সবাই ওয়েভ নাও করতে পারে, লাইক a lot of places still require IELTS or TOEFL scores in order to satisfy their English proficiency requirements. Like the same thing applies to English medium students যারা A levels এ পড়তেছে বা IB তে পড়তেছে। লাইক অনেক ইউনিভার্সিটিস তারা হচ্ছে এটা তোমার কাছে চাইতেই পারে, জাস্ট বিকজ ইউ আর an international student. They don't care that you went to an English taught school. They just look at you as an international student. এই জন্য তোমাকে দিতেই হবে, এটা হইতেই পারে। সো ইয়া মানে তোমার রিকোয়ারমেন্টস গুলো চেক করতে হবে ইউনিভার্সিটি গুলো ইন্ডিভিজুয়ালি, যে তারা কি আদৌ মানে ওয়েভ করবে কিনা এই রিকোয়ারমেন্টটা, জাস্ট বিকজ ইউ ওয়েন্ট টু আ ইংলিশ টট স্কুল, লাইক ইংলিশ ভার্সন বা ইংলিশ মিডিয়াম যেটাই বলো। Faiaz, would you like to add something? না, I would like to just add যে like
তোমার তোমার রিকোয়ারমেন্টস ওয়েভ করবে কি করবে না, লাইক জাস্ট সেন্ড অ্যান ইমেল টু ইউর ইউনিভার্সিটিজ এন্ড লাইক আস্ক দেম, এন্ড তারা বলুক যে মানে কি চায় তোমার থেকে, মানে জেনারেল রুল, মানে ইটস কাইন্ড অফ অ্যান জেনারেল অ্যাডভাইস যে তুমি কোনো প্রবলেমে পড়লে জাস্ট আস্ক দ্য ইউনিভার্সিটিজ, ড্রপ দেম আ মেইল। তারা অনেক হেল্পফুল, প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি তোমাকে 1-2 দিনের ভিতরে রিপ্লাই করে দিবে এন্ড অনেক ভালোভাবে তোমার প্রত্যেকটা কোশ্চেনের অ্যান্সার দিবে, এন্ড ইউ ক্যান মেইল মাল্টিপল টাইমস, মাল্টিপল কোয়েশ্চেনস এট ওয়ান ইমেল, দে ওয়ন্ট মাইন্ড, লাইক নেভার, মানে দে ওয়ন্ট মাইন্ড। সো তুমি হচ্ছে তোমার ইচ্ছা মতো তাদেরকে, তোমার যদি কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে এই টাইপের, তুমি তাদেরকে আস্ক করতে পারো এনি টাইম, and they will be like happy to reply. And ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সির ক্ষেত্রে আমাদের কগনিটার একটা ব্লগ আছে, আহনাফ লিখছে ব্লগটা বেশ কিছুদিন আগে। ওইটাতে মোটামুটি সবগুলা রিকোয়ারমেন্টস, মানে তুমি কিভাবে ওয়েভ করতে পারবা এন্ড কি কি, মানে একটা একটা ব্রিফ এন্ড জেনারেল গাইডলাইন্স ওখান থেকে তুমি পেতে পারো। ওই ব্লগের লিংকটা লাইক ইফ সামওয়ান কুড গিভ ইন দ্য কমেন্ট সেকশন, এন্ড তোমরা ওখান থেকে হচ্ছে ব্লগটা দেখে আসতে পারো। So guys, speaking of proficiency test, our hosting partner NoteBasket provides us with many resources as well as ebooks. You can try those out in the NoteBasket page, as well as Grupo Aso Directa, a family of over like suppose 100,000. Please do check that out. They provide wonderful resources, free as well as paid. You can use anyone which you like. Thanks. Now moving on to the Q&A section, bhaiya question answer করুন চলেন প্লিজ। আমাদের একটা ফ্রেন্ড আমাদেরকে আস্ক করছিল, হোয়াট ইফ সামওয়ান হ্যাজ আ লো এসএসসি গ্রেড এন্ড হাই এইচএসসি গ্রেড প্লাস গুড ইসিএ এন্ড বাকি স্যাটস এন্ড অল বের হয়নি, উইল দ্যাট পারসন হ্যাভ নো চান্স ইন টপ কলেজেস ইন ইউএস? আমাদের একটা ফ্রেন্ড কমেন্ট করতে পারছিল না, সো পার্সোনালি আস্ক করেছে। এটার অ্যানসার মনে হয় দেওয়া হয়েছে তাই না ভাইয়া? Yep. So comment box. Are there any age limitation to attend US universities? Nope. I mean, like, yes, like if you're something like 30 plus or something, then that universities are gonna expect some sort of explanation যে কেন তুমি এত বেশি বয়স, বাট না, লাইক তুমি যদি বলো যে আমার বয়স 19 বছর হয়ে গেছে, 20 বছর হয়ে গেছে, দেন সমস্যা নাই, ওগুলো নিয়ে চিন্তা করো না। বা বয়স কম হলেও সমস্যা নাই, লাইক আমার বয়স 17 বছর, আমি কি ভিসা পাবো কিনা, এগুলো নিয়েও কোনো সমস্যা নাই। ইউজুয়ালি ঝামেলা হয় না, আমি কখনো শুনি না এরকম ঝামেলা হইতে। 17 বছর বয়সে বহুত মানুষ পড়াশোনা করতে গেছে। সো ইয়া, দ্যাটস দ্যাট। তাহা এত খুশি। So bhaiya, so will we wrap it up now? Achha, I would like to 1 hour answer 20 this minutes. one question. Faiaz bin Morshed probably asked something. I'm facing an issue. How can I shortlist 200 to 500 colleges? Then I'll research and make my own college list. ভাই তুমি 200 থেকে 500 কলেজ লিস্ট কেন বানাবা? Like we probably didn't even make 50. এইটা পরেই আমি হাসছিলাম। আচ্ছা, হ্যাঁ, like no dude, that's like মানে অনেক বেশি, দ্যাটস ওভারকিল। মানে কিসের 200, লাইক 50টার বেশি তোমার শর্ট লিস্টেই রাখো না, লাইক ইন অ্যান অপটিমাল সিচুয়েশন। ঠিক আছে, মানে ওরে বাবা, তুমি টাইম পাবা না এত বেশি ইয়াতে রিসার্চ করার টাইম পাবা না তুমি। সো ইয়া, এন্ড খালি রিসার্চের টাইম না, এখানে একটা জিনিস বলবো যে ইটস নট জাস্ট যে তুমি অ্যাপ্লাই করলা এন্ড তোমার কাজ শেষ হয়ে গেল। প্রবলেম হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশনের পরে যে কাজগুলো আসে, অ্যাপ্লিকেশনের পরে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি তোমাকে অ্যাপ্লিকেশন মনিটর করার লিঙ্কস পাঠাবে। হ্যাঁ, তোমার আইডি ওদের ওখানে ওয়েবসাইটে গিয়ে তোমার পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করে আলাদা লগ ইন ক্রেডেনশিয়ালস থাকবে, লগ ইন করে তোমার দেখতে হবে যে কোনো আইটেমস মিসিং কিনা। কোনো আইটেমস মিসিং হইলে সেটা আবার ইউনিভার্সিটিকে পাঠাইতে হবে। আবার ইউনিভার্সিটি যদি কোনো জিনিস অ্যাকসেপ্ট না করে, বলে যে এটা আবার পাঠাও, তখন আবার পাঠাইতে হবে। এন্ড ইটস অলসো লাইক মানে মোটামুটি টাফ একটা জব। টাফ না মানে ইট টেকস টাইম এন্ড সবকিছু মনে থাকে না। সো নাও ইমাজিন তুমি যদি 50টা কলেজে করো, 50টা কলেজের এরকম জিনিস, 200-250 তো ভাবলামই না, 50টাই ভাবলাম। 50টা কলেজে যদি এরকম জিনিস হয়, অনেক কলেজ উইল এক্সপেক্ট ইউ টু বি ইন অ্যান ইন্টারভিউ, অনেক
কলেজেস হচ্ছে তোমাকে পরে একটা সিভি বা রিজিউমে দিতে বলবে, অনেক কলেজ তোমাকে হয়তো বা পরে একটা ভিডিও ইন্টারভিউ করতে দিতে বলতে পারে, অনেকে পোর্টফোলিও দিতে বলবে, তুমি দিতে চাইলে দিবা, না দিলে না দিবা, বাট অনেক ক্ষেত্রেই অপশনাল isn't really optional. Okay, they expect something from you even though they say it optional. And অনেক কলেজেস অ্যাপ্লিকেশনের পরে তোমাকে বলবে যে ছোট শর্ট রেসপন্স সাপ্লিমেন্টস লিখতে। সো তুমি যদি খালি ভাবো যে অ্যাপ্লাই করার পরে কাজ শেষ, সেটা আসলে না, অ্যাপ্লাই করার পরেও অনেক কাজ আছে। এন্ড তুমি যদি অনেকগুলো ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করো তাহলে হচ্ছে এই পরের ম্যানেজমেন্টটাও তোমার অনেক কষ্ট হবে আর কি। সো এজ সাজেস্টেড আসলে হচ্ছে 20, মানে কমন অ্যাপে 20টা এন্ড অ্যাট ম্যাক্স তুমি 25টা হয়তো বা করতে পারো, বাট এর বেশি আসলে একটা ওভারকিল আর কি। এই তো স্যার ভাইয়া আবার কোয়েশ্চেন করেছেন, যিনি কলেজ লিস্টের কোয়েশ্চেনটা করেছিলেন যে he was asking that how can he make a short list out of it, যে জাস্ট 15 বা 20টার মতো করবে out of those 200 or 500 colleges, কি কি কনসিডার করা উচিত? এখানে তুমি মানে একটা কলেজে যাওয়ার জন্য তুমি আগে নিজে আস্ক করে দেখতে পারো যে আমি কি কি দেখবো ওই কলেজে যাওয়ার জন্য। তোমার যদি ফিনান্সিয়াল মানে কন্ট্রিবিউশনস তোমার যদি কম হয়, তুমি যদি কম এফোর্ড করতে পারো, তাহলে তুমি ফার্স্টলি দেখবা হচ্ছে যে কোন কোন কলেজগুলো মোটামুটি লেভেলের ফিনান্সিয়াল এইড দেয়, এইডের পরে হচ্ছে বাকিটা তুমি দিতে পারবা, এরকম একটা কলেজ তুমি সিলেক্ট করবা। তার এটা একটা ক্রাইটেরিয়া। তারপর তুমি আরেকটা ক্রাইটেরিয়া সেট করতে পারো যে হচ্ছে তুমি যদি ফিজিক্স পড়তে চাও, কোন কলেজগুলো ফিজিক্সে অনেক ভালো, বা তুমি যদি কম্পিউটার সায়েন্স পড়তে চাও, কোন কলেজগুলো কম্পিউটার সায়েন্সে ভালো। তারপরে তুমি আরেকটা ক্রাইটেরিয়া অ্যাড করতে পারো যে কোন কলেজগুলো মানে আউট অফ অল কলেজেস কম্পারেটিভলি কোন কলেজগুলো হচ্ছে রিসার্চে ভালো, যদি তুমি রিসার্চ করতে চাও। বা তোমার যদি রিসার্চ না করে তুমি যদি মানে বের হয়ে যদি তুমি জব করতে চাও, তাহলে ইউ ক্যান লুক অন টু লাইক স্টার্টিং স্যালারিজ অফ দ্য গ্রাজুয়েটস, যে এই ইউনিভার্সিটি থেকে বের হয়ে স্টার্টিং স্যালারি গুলো কিভাবে হয়। এরকম তুমি নিজের জন্য অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া সেট করে নিবা, এন্ড ওই ক্রাইটেরিয়ার উপরেই হচ্ছে তুমি ইউনিভার্সিটি লিস্ট করবা, দেখবা সব ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে কিছু ইউনিভার্সিটি যখন কমন পড়বে ওই ইউনিভার্সিটি গুলো তোমার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য পিক করবা আর কি। এভাবেই তুমি মেইনলি তোমার বড় লিস্ট গুলাকে আর কি অনেক বেশি ন্যারো ডাউন করে ফেলতে পারবা। আনাফ, ইফ ইউড লাইক টু অ্যাড সামথিং। না, তেমন কিছু অ্যাড করার নাই। সো গাইস 1.5 ঘন্টার হয়ে গিয়েছে ওই আজকের লাইভটা, সো উই শুড র‍্যাপ ইট আপ, রাইট? ইউ গাইস ওকে উইথ ইট? আচ্ছা, সাম্মাম লেটস কনক্লুড। ওকে ওকে ভাইয়া, আমাদের যে একটা সেট কোর্স আছে এটার ব্যাপারে কিছু বলবা? হ্যাঁ, like আনাফ, Community College Consulting is bringing you something for the August set. Like নোট বাস্কেট যেমন হচ্ছে তোমরা দেখছো যে ওরা অনেক রিসোর্স এন্ড এভরিথিং দিছে, বাট আফটার দ্যাট তোমার যদি লাইক পার্সোনালাইজড কেয়ার লাগে, লাইক ইফ ইউ থিঙ্ক যে আমরা তোমাকে হেল্প করতে পারবো এন্ড স্টাফ, দেন জয়েন করতে পারো, আড্ডা হবে ভালো। আমি আছি, আমি তোমাদেরকে হচ্ছে রিডিং এন্ড রাইটিং সেশনটা দেখাবো, এন্ড তাহসিনা বির আছে। আমরা থার্ড ডে তে আসবো, বাই দ্য ওয়ে থার্ড ডে তে আমরা হচ্ছে সেট প্রিপারেশন স্ট্র্যাটেজিজ এন্ড এভরিথিং নিয়ে আসবো আবার। আমি আসবো আবার, এন্ড তাহসিনা বির আমার সাথে আসবে। সো ওটার জন্য অবশ্যই তৈরি থেকে। এন্ড হচ্ছে হ্যাঁ, মানে we've launched a course, and please visit the page facebook.com/cognito.cc. ওটাতে দেখতে পারো, ওটা সম্পর্কে সব ডিটেইলস আছে। আমরা একটা স্পিড রান করছি, এটাকে বলে স্যাট স্পিড রান। সো ইয়া, দ্যাট ওয়াজ বেসিক্যালি। আমি একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই। স্যাটের বিষয়টা হচ্ছে যে অনেকে না মানে অনেক পিপল স্যাটের জন্য লাইক সেলফ স্টাডি করে এন্ড দে অলসো লাইক ডু গুড। হ্যাঁ, এন্ড হচ্ছে যেমন নোট বাস্কেট এত রিসোর্সেস দিয়ে দিচ্ছে এই ইভেন্টের থ্রুতে। সো এই রিসোর্সেস গুলো তোমরা ঠিক মতো যদি ইউটিলাইজ করতে পারো, তোমরা হচ্ছে ইজিলি স্যাট এইজ করবা। ওকে, এন্ড দেয়ার আর অলসো লাইক গাইডলাইন্স। আমরা কগনিটা থেকেও হচ্ছে আমাদের ব্লগে স্যাটের সেলফ স্টাডি গাইডলাইন্স খুব সুন হচ্ছে প্রকাশ করব। হ্যাঁ, সো তুমি ওগুলা ফলো করতে পারো, বাট অনেকের এমন হচ্ছে যে তোমরা একটু পার্সোনালাইজড কেয়ার চাইতে পারো। হ্যাঁ, যে তোমার প্রত্যেকটা কনসেপ্ট যদি কেউ বুঝাই দিত, বা স্পিড রান, আমাদের যে স্পিড রানের কনসেপ্টটা ইটস মোর অফ এন লাইক একটা এক্সপিরিয়েন্স, যে তোমরা যতজন স্টুডেন্ট একটা স্পিড রানে থাকবা তারা হচ্ছে প্রত্যেকটা কনসেপ্ট শিখবা, তারপরে হচ্ছে ছোট ছোট টেস্ট এন্ড মানে প্র্যাকটিস সেশনস করবা, গ্রুপ ডিসকাশনস করবা, বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে আর কি তুমি এই 1 মাসের মধ্যে পুরা যে সেটের জিনিসটা, এটা একটা থরো রিভিশন বলতে পারো, বা একটা থরো প্র্যাকটিসের মধ্যে দিয়ে তোমরা যাবা। সো তোমার যদি এক্সপিরিয়েন্সটা নিতে ইচ্ছা করে, তোমার যদি মনে হয় যে এক্সপিরিয়েন্সটা তোমার আসলে কাজে আসবে, দেন লাইক
you can um, then like you can get into this course আর কি. Okay, Ahnaf, if you have anything to say. না তেমন কিছু বলার নাই, সো ইয়া। এবার স্যাটস অপশনাল বলে অনেকেই প্ল্যান করছে যে স্যাটস দিবে না, বাট ইটস অলওয়েজ বেটার টু টেক দ্য স্যাটস, রাইট? ইয়াপ, লাইক আমি বলি এটার সিস্টেমটা হচ্ছে স্যাট অপশনাল ডাজন্ট মিন যে ইউনিভার্সিটি স্যাট চাইতেছে না। মানে তুই যদি তাদেরকে দেও দেন তারা সেটাকে ফেলাই দিবে না, তারা সেটাকে মানে তোমার যদি স্যাট স্কোর ভালো থাকে ইটস ডেফিনেটলি গোনা অ্যাডভান্টেজ ইউ ইন দ্য অ্যাপ্লিকেশন, বাট ইট সিম্পলি মিনস যে তুমি স্যাট স্কোর জমা না দিলে তোমার কোনো ক্ষতি নেই, মানে এইটি মানে উল্টা ক্ষতি নেই, বাট তুমি জমা দিলে লাভই আছে। আর যে জিনিসটা জমা দিলে লাভ আছে তুমি কেন সেটা করবা না? আমার প্রশ্ন হইতেছে এই জায়গাতে যে এমনি এই জিনিসটা কোনো মানে কাইন্ড অফ ভরসা নাই যে তুমি কি পাবা নাকি পাবা না। সো একটা ওয়ে যদি তোমার থাকে যেখান দিয়ে তুমি তোমার অ্যাপ্লিকেশনকে বুস্ট করতে পারো, কেন সেটা তুমি নিবা না? আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড। সো ইয়া, ইউ শুড অলওয়েজ টেক দ্য সেট। ইয়া। আচ্ছা, ভাইয়া আমাদের একজন কোয়েশ্চেন করেছিল, ডু উই রিভিউ কগনিটা? ফাইনাল কোয়েশ্চেন এটা we will very soon, like তোমরা stay tuned থাকো, আমরা আগামী 1-2 সপ্তাহের মধ্যে we're gonna start reviewing and proofreading college essays. So yeah, that's gonna be very কি বলে আই থিঙ্ক অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, 1 hour 30 minutes. I think we should end the session. So thank you guys for keeping হ্যাঁ, I guess patience and staying with we can us. end. We'll wrap it up for today. এই কালকেও আমাদের একটা ইভেন্ট আছে সাপোজ, রাইট? হ্যাঁ, was gonna be Orphan Chaudhary and So it's a 3-day event, guys, don't forget. It's a 3-day event, guys, so don't forget. কালকে আমরা আবার আসবো, and for now stay tuned and thank you. Good night.